أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর। আজকে আমাদের তাফসীর হবে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 149 থেকে। পর্ব হচ্ছে আমাদের 10ম পর্ব সূরা আলে ইমরানের। আর
ইনশাআল্লাহ তাআলার সামনে আজকের আলোচনা বাদ দিয়ে আরও দুটো পর্বে সূরা আলে ইমরানের তাফসীর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা শেষ করব। আজকে জিলহজ মাসের 3 তারিখ 1438 হিজরি। এই সময়গুলি খুব মোবারক সময়, সুতরাং এই সময়গুলি বেশি বেশি ভালো আমলে লাগাবার চেষ্টা করুন। ফরজ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে অধিক যত্নবান হন, সুন্দরভাবে সময় মতো ভালো করে আদায় করার চেষ্টা করেন, কোয়ালিটি সুন্দর করার চেষ্টা করেন। আর সুন্নত নফলগুলির কোয়ালিটি বাড়ান এবং পরিমাণ বাড়ান। বেশি বেশি নফল ইবাদত বন্দেগী, যেসব ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে আলোচনা বিভিন্ন সময় আমাদের হয়েছে, অথবা আপনারা যে কোনো সোর্সে জেনেছেন, যে কোনো নেক আমল, সিয়াম, এই দিনগুলি রোজা রাখা, নামাজ, সালাতুদ দুহা, তাহাজ্জুদ, দান খেরাত, আত্মীয় স্বজনকে অথবা গরিব মিসকিনকে সবসময় দান করেছেন, কিন্তু এই সময়গুলিতে দান করা আরও বেশি ফজিলত। সময়গুলি আর ফিরে নাও আসতে পারে। আগামী বছর হয়তো আপনার আমার সুযোগে আসবেন না। অনেক ভাইয়েরা আমাদের মাঝে ছিলেন, তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কেউ কল্পনা করতে পারেননি, তারাও কল্পনা করতে পারেননি যে আগামী বছর থাকবো না। আর আমরাও ভাবতে পারিনি যে তারা আমাদের মাঝে থাকবেন না। আগামী বছর আমার আপনার নাম মৃত হবে না জীবিত হবে, সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এই আয়াতগুলিতে কয়েকটি আয়াত, আসল প্রসঙ্গ চলছে ওহদের যুদ্ধ। গত সপ্তাহ বা তার আগের সপ্তাহ থেকে ওহদের যুদ্ধ সম্পর্কে যে আয়াতগুলি সূরা আলে ইমরান রয়েছে, সেগুলির তাফসীর চলছে। এর মধ্যে যে বিষয়টি দিয়ে আজকে শুরু হবে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা অবিশ্বাসী কাফির, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বিশ্বাস করে না, তার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না নাস্তিক, অথবা তার একত্ব বিশ্বাস করে না মুশরিক বহুত্ববাদী, তার নাজিলকৃত বিধিবিধানকে বিশ্বাস করে না, তার রাসূলকে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি, যাদের জীবনে কুফরি রয়েছে, ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে, এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তি বা গুনাহগার ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে চলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, শুধু এক দুটো ক্ষেত্রে নয়, এই বিষয়টি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে শামিল। আর এই বিষয়টি কোরআনে কারীমের অনেক জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং মানব জাতিকে, মুসলিমকে সতর্ক করেছেন যে তোমরা বিশ্বাসী মুমিন, যারা অবিশ্বাসী কাফের তাদের আনুগত্য করিও না, তাদের কথা শুনিও না, তাদের কথা মানিও না, তাদের পরামর্শ নিও না, তাদের তরিকায় চলিও না। তাদের পথ ছাড়া তোমাদের ভিন্ন পথ রয়েছে, তারা তোমাদের পথ অবলম্বন করেনি যা আল্লাহ প্রদত্ত, সুতরাং তোমরা তাদের পথে চলিও না। সমস্ত ক্ষেত্রকে শামিল বলে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে কাফেরদের কথা মানবেন না, আনুগত্য করবেন না আকীদার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাদের আকীদায় শিরক রয়েছে, কুফরি রয়েছে, অস্বীকৃতি রয়েছে ইত্যাদি। আপনার আকীদায় যাতে করে সেটা না থাকে, আপনার আকীদায় থাকবে ঈমান, বিশ্বাস, আপনার আকীদায় থাকবে ইসলাম, আত্মসমর্পণ, আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথার সামনে, আদেশ নিষেধের সামনে আপনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করবেন। আপনার আকীদার মৌলিক বিশ্বাস যেগুলি দিনের, তার উৎস হবে ওহী, কোরআন এবং সুন্নাহ। যেমন তাদের ধর্ম হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, ইত্তিবাউল হাওয়া, যেই ধর্মটা ভালো লাগে সেটাই করে তারা, যেমন কাজকে পুণ্যের কাজ মনে করে সেটাই কি করে তারা, এই রকম কাজ করবে না। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শরীক করে তাদের নতুন নতুন শিরকের ধরন তাদের জীবনে আসে নতুন নতুনভাবে। কিছুদিন আগে পূজা ছিল না, এখন শুরু হলো। কিছুদিন আগে এই তরিকা ছিল, তাদের এই তরিকা শুরু হলো। মুসলিমদের তরিকা এটা না। মুসলিমদের আকীদা কোরআন সুন্নাতে স্পষ্ট রয়েছে। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে কাফেরদের আনুগত্য করিও না, অর্থাৎ কাফেরদের যে ইবাদতের নিয়ম, তরিকা, পদ্ধতি রয়েছে সেগুলি তোমরা অবলম্বন করিও না, এবং তাদের ইবাদত বন্দেগীতে তোমরা তোমার শরীক হইও না, অংশ নিও না। অনেকেই মুসলিম হয়েও কাফেরদেরকে, বিজাতিকে খুশি করার জন্য তাদের পূজা পর্ব বা তাদের ধর্মকর্মতে অংশ নেয়।
আমি মসজিদেও যাই, আমি চার্চেও গির্জাতেও যাই, আমি মসজিদে যাই, আমি মন্দিরে যাই। হ্যাঁ, এক বেদিন ওই রকম বড় নেতা বলছে কোনো এক দেশের যে আমি রামেরও পূজা করি, আমি রহিমেরও পূজা করি। এইরকম মুসলিম হ্যাঁ দুনিয়ার নেতৃত্বে পৌঁছে আছে, অথবা দুনিয়ার আল্লাহ পয়সাও তাদেরকে দিয়েছে, কিন্তু হতভাগা তাদেরকে দিন থেকে, আল্লাহ আকীদা থেকে, ইসলাম থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা এই ধরনের কথা বলে, হ্যাঁ রাম রহিম সমান করে দেয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ সবটাই ধর্ম, সবটাই ঠিক, এটাও করি ওইটাও করি, আমি এখানেও দান করি ওখানেও দান করি। তাদের পথে চলিও না ইবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে, আকীদার আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে। তোমাদের আখলাক চরিত্র কাফেরদের চরিত্রের মতো না হয়। তোমাদের চরিত্র কাফের থেকে শিখতে হবে এমন না। সর্বোত্তম হ্যাঁ শিক্ষক, সর্ব উৎকৃষ্ট শিক্ষক, সবচাইতে বড় শিক্ষক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার কাছ থেকে আখলাক শিখো। অনেকে আজকাল বিভ্রান্তির শিকার, পশ্চিমা সভ্যতায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বলে যে এই এই চরিত্রগুলি আমাদেরকে কাফেরদের কাছ থেকে শিখতে হবে। এই কথাগুলি অনেক মুসলিমদের জবানে শোনা যায় না? এই ধরনের চরিত্রগুলি দেখেন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে শিখতে হবে, হ্যাঁ পশ্চিমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে, হ্যাঁ আমেরিকানদের কাছ থেকে শিখতে হবে, ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে শিখতে হবে। কেন? আপনার রসুল ওর চাইতে ভালো করে শেখায়নি? আবার কিছু লোকের আছে যে চরিত্র শিখতে হলে চিল্লাতে যেতে হবে। শুনেছেন এই কথা? হেই সহি আকীদার, কিন্তু চরিত্র শিখলে কী করতে হবে? চিল্লাওয়ালাদের কাছে আকীদার খারাপই আছে, কিন্তু চরিত্রটা খুব ভালো, ওদের কাছ থেকে শিখার মতো। আল্লামা আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এর জবাব দিয়েছেন যে চিল্লাওয়ালাদের চরিত্রটা আপনাকে ভালো লাগলো, তাদের চরিত্র বেশি ভালো এবং তারা বেশি সুন্দর করে চরিত্র শিখিয়েছেন। না সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি ভালো করে চরিত্র শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্র শিখিয়েছেন, বরং তার জীবনটা ছিল হ্যাঁ চরিত্রের জীবন। কানা খুলুকু, তার চরিত্র ছিল আল কোরআনের বাস্তবায়ন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এবং তিনি ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, মহান চরিত্রের অধিকারী যদি কোনো এক ব্যক্তি হন তো তিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনার জীবনে বলার তৌফিক হইল না যে আমাদেরকে চরিত্র শিখতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, এই কথা বলার তৌফিক হলো না। চরিত্র হয় কাফেরদের থেকে শিখতে হবে, কারণ আপনি তাদের কিছু বাকভঙ্গিমা আর তাদের কিছু অ্যাক্টিং এবং তাদের কিছু কথা ডায়লগ, এগুলো তো আপনি প্রভাবিত হয়ে গেছেন। অথবা বিনাতীদের কিছু বাহ্যিক যেগুলি বলা হচ্ছে যে লৌকিকতা, লোক দেখানো কিছু কাজ, নামাজের জন্য উঠাবে না, জাগো ভাই পা টিপতে শুরু করো, আর এই চরিত্র ওদের কাছ থেকে শিখতে হবে না। এগুলো আর শয়তান আপনাকে কি করেছে? বিভ্রান্ত করেছে। যায়্যানা লাহুমুশ শায়তানু আমালাহুম, শয়তান এই কাজগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করেছে যে তোদের রসুলকে ভুলে যা, এদের কাছ থেকে শিখ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বোঝা গেছে কিনা? মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাসীগণ, হে মুমিন মুসলিম, ইন তুতিউল্লাযীনা কাফারু, তোমরা যদি অবিশ্বাসী কাফেরদের আনুগত্য করো, তাদের কথা শোনো মানো। আনুগত্য করা মানে মানা, শোনার পরে মানা, কোনো কথা শোনার পরে মানা, শুনলে আর মানলে। ওর মধ্যে একটি দিক হচ্ছে পরামর্শ নেওয়া। ওরা যেমন পরামর্শ দেয় তেমন পরামর্শ। জীবনের ব্যক্তি জীবনে যেমন, ঠিক পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনার পাশে আশেপাশে কাফের আছে, তারা হয়তো খুব শিক্ষিত মনে হচ্ছে, হ্যাঁ তারা খুব সভ্য মনে হচ্ছে, তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনি ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন, হ্যাঁ তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনি পরিবার গঠন করছেন, তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনি সমাজ গঠন করছেন, তাদের পরিবার পরামর্শ নিয়ে বা তাদের আইন কানুন নিয়ে আপনি দেশ পরিচালনা করছেন। এগুলি তাদের আনুগত্য করা নয়? গণতন্ত্র দিয়ে হ্যাঁ কি করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা কি তাদের আনুগত্য করা নয়? হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদ কি তাদের আনুগত্য করা নাই? ইসলামের জাতীয়তা হচ্ছে ইসলাম, আমাদের সম্পর্ক ইমান এবং ইসলামের, তাহলে এটা কি তাদের আনুগত্য করা নাই? এই জন্য বললাম যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সামিল এই বিষয়গুলি। কাফেরদের পরামর্শ নিও না, কাফেরদের কথা শুনিও না, মানিও না, কারণ তাদের কথা যতই সুন্দর লাগুক না কেন, তারা তোমাদেরকে উল্টো দিকে ফিরাতে চায়, হ্যাঁ পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। পূর্বপুরুষরা যে অবস্থায় ছিল, পূর্বপুরুষ মানে এই নয় যে সালাফে সলেহীন, বরং কুফরি জাহিলিয়াতের যুগে নিয়ে যেতে চাই, নতুন জাহিলিয়াত পুরাতন জাহিলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।
এবং তোমাদেরকে কি করবে, ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে ইহকাল পরকালের ক্ষেত্রে। আজকে মুসলিম জাতি এই জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, ইন তুতিউল্লাযীনা কাফারু, তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো, কথা মানো এবং শোনো, ইয়ারুদ্দুকুম আলা আকাবিকুম, তাহলে তোমাদেরকে পূর্ব অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দেবে। ইয়ারুদ্দুকুম, তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে, আলা আকাবিকুম, তোমাদের পেছন দিকে। আকিবের বহুবচন হচ্ছে আকাব, পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবে। তার মানে পূর্ব অবস্থা যে কুফরির অবস্থা ছিল, জাহিলিয়াতের অবস্থা ছিল, সেদিকে ফিরিয়ে দেবে। বেদিনীর বিধর্মিতের অবস্থা ছিল, সেই যুগে ফিরিয়ে দেবে। মক্কার মুশরিকরা জাহিলিয়াতের যুগে সেই দিকে ফিরিয়ে দেবে। ফাতানকালিবু খাসিরিন, সুতরাং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর তোমরা কি হয়ে পড়বে? যেহেতু তোমাদেরকে পূর্ব অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিল, কুফরের দিকে, ঈমানের পরে, সুতরাং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ইহকাল পরকালে। আজকে মুসলিম দেশে ইসলামী দণ্ডবিধান উঠে গেছে কাফের দ্বারা আনুগত্য করতে গিয়ে। কাফেরা বলছে এইটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় আইন, চোরের হাত কাটা আর কিসাস, হ্যাঁ, আর তারপরে জেনা করেছে সেই জন্য সংসার আর বেত্রাঘাত, এগুলি চলবে না। তাই মুসলিমরা মেনে নিয়েছে, মুসলিমরা এক শ্রেণীর মেনে নিয়েছে, এক শ্রেণীর লোকেরা নিরুপায়, কিন্তু অধিকাংশই এটাকে মনে করছে যে হ্যাঁ এইটি আমাদের মনে হয় সমাধান। এটা হচ্ছে কাফেরদের আনুগত্য করা। ফাতানকালিবু খাসিরিন, সুতরাং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। দুনিয়ায় নেই তোমাদের নিরাপত্তা, দেশে, সমাজে, বাড়িতে, পরিবারে, রাস্তাঘাটে, আর পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহর দিন থেকে সরে গিয়ে। বালিল্লাহু মাওলাকুম, বরং আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, সত্যিকার অর্থে তোমাদের পৃষ্ঠপোষক, তোমাদের সাহায্যকারী। মাওলার অনেকগুলি অর্থ হয়। আল্লাহ তোমাদের সত্যিকার অভিভাবক, যিনি সাহায্য করেন এবং করতে পারেন, তার সাহায্যেই সব কিছু হয়ে থাকে। ওয়া হুয়া খায়রুন নাসিরিন, এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। এই আয়াত এই জন্য নাজেল হয়েছিল যে ওহুদ যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরে মুসলিমদের কাফেররা যে সুযোগ পেয়ে গেল দুর্বল ঈমানের মুসলিমগুলোকে বিভ্রান্ত করার জন্য। তারা বলল যে দেখলে কেমন ক্ষতি হলো তোমাদের, মুসলিমদেরকে এসে বলে, দেখা সাক্ষাৎ কথা হইলে দেখো ক্ষতি হইল তোমাদের, মুহাম্মদের সাথ দেওয়াই, আর কতদিন মুহাম্মদের সাথ দেবে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আল্লাহ বলছে এই কাফেরদের এইসব পরামর্শ নিও না, না হইলে পূর্ব অবস্থায় ফেরাবে। যে যেমন মক্কায় কাফের মুশরিক হয়েছিলে, সব কিছুর পূজা করতে, ওই দিকে ফিরিয়ে দেবে, আর সমস্ত বর্বরতায় আর পাপে অন্যায় ডুবেছিলে, নিজের নিষ্পাপ শিশুদেরকে জীবন্ত দাফন করছিলে, ওই দিকে ফিরিয়ে দিবি। না আকীদা থাকবে, না ইবাদত থাকবে, না আখলাক থাকবে, না দুনিয়া থাকবে, না আখিরাত, সব থেকে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ফাতানকালিবু খাসিরিন, বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সত্যি এই কথা শুধু ওই যুগের জন্য না, সর্বযুগের জন্য বলা হয়েছে। কোরআনের কথা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক অবস্থার ওপর ফিট হবে। জি, সানুলকি ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারু রব, প্রতারিত হয়েও না এবং তাদের কথাই তোমার বিভ্রান্ত হয়েও না, যে ওরা বলছে যে তোমাদের দেখো ওহদে ক্ষতি হইলো, আগামীতে আরও তোমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, এখনও সময় আছে, মুহাম্মদের সাথ ছেড়ে দাও, ফিরে আসো, আমাদের সাথ দাও। শোনো, আল্লাহ সাহায্য করবেন মুমিনদের, তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ, এবং কাফেরদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করে দেবেন, আর আগামীতে সাহস করবে না মুসলিমদের গায়ে হাত দেওয়ার, হ্যাঁ, মদিনার মুসলিমদেরকে শেষ করে দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব স্বপ্ন দেখছে সেগুলির কখনো বাস্তবায়ন হবে না, বরং আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবেন, তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবেন। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই উম্মতকে, যদি সেই উম্মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আল্লাহ এইভাবে সাহায্য করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন। এই মর্মে হাদিস রয়েছে সহিহ বুখারী, মুসলিমে আপনাদের জানা রয়েছে। আর এই হাদিস এর আগেও মনে হয় উল্লেখ করেছে। জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বলেছেন, উতীতু খামসান, আমাকে 5টি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। লাম ইউতাহুন্না আহাদুম মিনাল আম্বিয়ায়ে ক্বাবলি, আমার পূর্বে অনেক নবী রাসূল এসেছেন, কোন নবীকে এই বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়নি, কোন নবীর উম্মতকে তা দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নসিরতু বিররবে
মাসিরাতা শাহরিন, আমাকে কাফেররা 1 মাসের দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে সাহায্য করা হয়েছে। কাকে সাহায্য করা হয়েছে? নসের তো আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য যখন করা হয়েছে তো তখন তার সাথে সাথেই তার অনুসারী যারা তাদেরকেও এই সাহায্য করা হয়েছে। তার বাস্তব প্রমাণ খোলাফায়ে রাশেদিনদের জামানা, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, এবং তারপরে যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা যখন আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়ন করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যত সুন্দর করে করেছে তত বেশি ভীতি সঞ্চার আল্লাহ করেছেন কাফেরদের অন্তরে। আর যত আল্লাহর দ্বীন থেকে ধীরে ধীরে সরতে শুরু হয়েছে তখন আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে ভীতি টেনে নিয়েছেন, বরং আল্লাহ যারা অসৎ মুসলিম তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছেন। উল্টো অবস্থা হয়ে গেছে, উল্টো অবস্থাটা হয়ে গেছে। এখন আমরা এক শ্রেণীর মুসলিম ভীত সন্ত্রস্ত, তারা ভীত সন্ত্রস্ত নয়, কারণ আমাদের অবস্থা পাল্টিয়ে গেছে, আমরা উল্টো দিকে ফিরে গেছি। আল্লাহ আমাদের যেন হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সেই পথে অটল রাখেন। বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি সময়ের স্বল্পতার জন্য বললাম না, সেটা যখন সেই সময় সুযোগ আসবে আলোচনা হবে। মহান আল্লাহ বলছেন, তাইসানুল কিফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারুর রবা, নিশ্চিত, শীঘ্রই, সামানে নিশ্চিত হয়, শীঘ্র হয়, এগুলি অর্থ হয় শীঘ্রই আমি যারা অবিশ্বাসী কাফের তাদের অন্তরে কি করব? ভীতি সঞ্চার করে দেব। আর রব ভীতি সঞ্চার, ভয় ভীত থাকা। কি জন্য আল্লাহ যারা কাফের মুশরিক তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করেন? সবচেয়ে বড় অপরাধ তাদের, বেমা আশরাকু বিল্লাহ, কারণ তারা আল্লাহর সাথে কি করেছে? শরীক স্থাপন করেছে। সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শিরক। যারাই শিরক করে তাদেরকে আল্লাহ ভীত সন্ত্রস্ত করে ছাড়েন। সব কিছুতে ভয় লাগে, কাফের কথা শুনলেও ভয় লাগে, কাফেরকে দেখলেও ভয় লাগে, জিন ভূতের কথা বললেও ভয় লাগে, হ্যাঁ, দেবদেবীর কথা বললেও ভয় লাগে, আর তারপরে খাজা আর গৌস কুতুব এগুলো বললেও ভয় লাগে, ভয় লাগে। জি, যত শিরক করবে তত বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হবে। ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ আল্লাহ বলে দিলেন কি? বেমা আশরাকু বিল্লাহ। তাফসীরকাররা বলছেন যে বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিমরা শিরকে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। দুর্গা পূজা ছেড়ে ভারত উপমহাদেশে মুসলিমরা আসলে দুর্গা পূজা আর শিরকে লেগে গেছে, যার ফলে মুসলিমদেরকে আল্লাহ কি করেছেন? ভীত সন্ত্রস্ত। আজকে যে ভারতে মুসলিমদের অবস্থা, অথবা মুসলিম দেশগুলিতে, পাকিস্তান, বাংলাদেশে মুসলিমদের থেকে যে ভীত সন্ত্রস্ত, তারা দুর্বল, অসহায় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সৌদি আরবে এসে নিজেকে মনে হয় যে হ্যাঁ আছি, খুব নিরাপদ জায়গা আছে, কিন্তু দেশে গিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসতে পারে না, অনেকে তাড়াতাড়ি করে কেমন করে পালাই, দিশে হয় না, হয় না, হয় না। কেন? বলছে বেমা আশরাকু বিল্লাহ। কোরআনে সব বয়ান করা আছে। সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শিরক করা। আল্লাহর জমিনে যেখানে 90% জন মুসলিম, তারা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করে, কবর মাজারে সেজদা করে, গসকুতুবকে সেজদা করে, খাজাকে সেজদা করে, তাহলে কেন আল্লাহ তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবেন না? শিরক মুক্ত হইলে কাফেরদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করবেন। জি, হাদিস প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা হয়েছে কি দিয়ে? কাফেরদের অন্তরকে ভীত করে। হ্যাঁ, আর এই আয়াত প্রমাণ করে যে মুমিনদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিন মুসলিমকে সাহায্য করা হয়েছে যদি তারা শিরক মুক্ত থাকে, তাহলে মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে। সুতরাং শিরকি আকীদা, শিরকি আমল, শিরকি কথা, এই সমস্ত কিছুকে জেনে পুরোপুরি বর্জন করুন, তওবা করুন এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করুন, তাহলে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। শিরকি এত বড় অপরাধ, মা লাম ইউনাজ্জিল বিহি সুলতানা, যার কোনো প্রমাণ, দলিল, সনদ আল্লাহ কোনো আসমানি ধর্মে নাজিল করেন নাই। আল্লাহর কোনো দিনে শিরকের কোনো অবকাশ নেই। সমস্ত নবী রাসূলগণ তাওহীদের দাওয়াত নিয়েছেন। ইয়া কওমে উবুদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহ। সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল কি? হে জাতি, হে সম্প্রদায়, উবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহ, তোমাদের আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ, ইবাদতের হকদার, উপাস্য নেই। জি, যে কোনো নবী রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাদেরকে কি হুকুম করেছেন? হ্যাঁ, যে আন্নাহু লা ইলাহা
ইল্লা আনা ফাবুদু। সমস্ত নবী রাসূলকে বলেছেন যে তোমরা ঘোষণা করো লা ইলাহা ইল্লা আনা, আমি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। কারো ইবাদত হইতে পারে না, কারো সিজদা হইতে পারে না, কারো কাছে দোয়া হইতে পারে না, কারো জন্য মান্যত হইতে পারে না, কারো কাছে জবাই হইতে পারে না। কুরবানির জবাই আল্লাহর জন্য, আর ওরসের জবাই হচ্ছে গায়রুল্লাহর জন্য। এইরকম হইলে আল্লাহ ভীত সন্ত্রস্ত করে ছেড়ে দেবেন মুসলিমদেরকে, কারণ এরা মুসলিম হয়ে থাকেনি, বড় শিরকে লিপ্ত হয়। ফাবুদুন, সুতরাং আমারই ইবাদত করো। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন, যারা এইরকম শিরক করে, যার কোনো প্রমাণ দলিল নেই, ও মাওয়াহুমুন নার, তাদের এক তো ভীত সন্ত্রস্ত তারা দুনিয়ায়, আর মারা গেলে তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের নিবাস হচ্ছে জাহান্নামেই। ওয়াবিসা মাসওয়া যালিমিন, এবং এরা হচ্ছে বড় জালেম। শিরক হচ্ছে বড় জুলম, আর শিরকারী হচ্ছে বড় জালেম। সুতরাং এইরকম বড় জালেমদের বাসস্থান হচ্ছে বা আশ্রয়স্থল হচ্ছে বড়ই নিকৃষ্ট। ওয়াবিসা মাসওয়া যালিমিন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ তারপরে ওহদ যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরছেন যে ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহু আদা। কেউ যেন এই কথা না ভাবে যে ওহদ যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসেনি, সাহায্য নেমে এসেছিল, কিন্তু তোমাদের দোষের সাহায্য নামিয়ে দিয়ে, দেখিয়ে দিয়ে, বিজয় দেখলে, গনিমত হাতের নাগালে দেখলে, আর তারপরে আল্লাহ টেনে নিলেন। আল্লাহ মুহূর্তে কি না করতে পারেন। বলছেন ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহু আদাহু, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছেন। তার ওয়াদাকে আল্লাহ কি করেছেন? সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ওয়াদার বাস্তবায়ন হয়েছে। কি ওয়াদা আল্লাহ রয়েছে আম্বিয়া রসুলগণের সাথে এবং মুমিনদের সাথে? ইন্না লানানসুরু রুসুলানা ওয়াল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় আমি আমার রসুলগণের সাহায্য করি এবং যারা তাদের সাথে ঈমান নিয়ে আসে তাদের সাহায্য করি। জি, কাতাবাল্লাহু, আল্লাহ এই কথা লৌহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ এটাকে সুনির্ধারিত করেছে, অবধারিত করেছে। লাগলিবান্না আনা ওয়া রসুলি, অবশ্যই অবশ্যই আমি এবং আমার রসুলগণ বিজয়ী থাকবো, হব। এগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওয়াদা। ওয়ান্তুমুল আলাউনা, তোমরাই ওপরে থাকবে, বিজয়ী হবে। ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি মুমিন হও। তোমাদেরকে আল্লাহ খেলাফত দান করবেন, নিরাপত্তা দান করবেন, ভয়ভীতি তোমাদের দূর করবেন, হ্যাঁ, শক্তিশালী করবেন। সূরা নূর আল্লাহ এসব বলার পরে বলছেন ইয়াবুদুনানি, শর্ত হচ্ছে একমাত্র আমার ইবাদত করবে, লা ইউশরিকুনা বিশাই, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কি ওয়াদা, শর্ত। শর্ত পুরা করো, নিয়ে যাও, শর্ত পুরা করে দাও, আর তারপরে গিফট নিয়ে যাও। বলছেন আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন সেই ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। ইজ তাহুসুনাহুম বিইজনিহি, স্মরণ করো যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমরা কাফেরদেরকে হত্যা করছিলে, কাফেরদের নিপাত করছিলে। হাসা ইয়াহুসু মানে হচ্ছে কাতালা ইয়াকতুলু, খুন করছে, হত্যা করছিলে। এই ওহদের যুদ্ধে বিজয় চলে এসেছিল এবং কাফেরদের হত্যা করা শুরু করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামগণ। কাফেররা পালাতে শুরু করেছে, অনেকে কয়েক মাইলও পালিয়ে চলে গেছে একবারে রণক্ষেত্র থেকে। সাহাবীরা বলছেন যে আমরা দেখছিলাম যে হিন্দ, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, তখন মহিলাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল কাফেরদের তরফ থেকে, এমনভাবে পালাচ্ছে। তার সঙ্গিনী যারা যুদ্ধ করতে মহিলাদেরকে নিয়ে এসেছিল, কারণ মহিলারা থাকলে সহজে পালাবে না, কারণ জান যা কিন্তু মান থাকে, বোঝা গেছে না? মহিলাদেরকে এই কিসের জন্য, ওই কৌশলের জন্য কাফেররা নিয়ে এসেছিল যে তাহলে তোমরা একটু মার খেলে পালাবে, নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে হবে, নিজের মা বোনকে রক্ষা করতে হবে, তাই না? নিজের জাতির মহিলাদেরকে রক্ষা করতে হবে, নারীদেরকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং লড়াই করবে, মরিয়া হয়ে লড়াই করবে। মহিলারা, কাফের মহিলারা এমনভাবে পালাতে শুরু করেছিল, সাহাবীরা বলছেন যে তারা যখন পালাচ্ছিল মহিলারা, তাদের পায়ের যে নলা সেগুলি থেকে কাপড় উঠে যাচ্ছিল, এত দৌড় দিয়ে তারা পালাচ্ছিল, হ্যাঁ, রণক্ষেত্র থেকে, ওহদের প্রান্ত থেকে। তারপরে হঠাৎ করে অবস্থা উল্টো দিকে ফিরে গেল। কেন? আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় কি করছিলে? বেইজনিহি, কার ইচ্ছায়? আল্লাহর ইচ্ছাতে। আল্লাহ তো বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম যারা সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহিন,
তারাও আল্লাহর অনুমতিতে, আল্লাহর ইচ্ছাতে কি করছিলেন? কাফেরদেরকে হত্যা করছিলেন। কিন্তু পীরেরা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তারা আর নবী রাসূলকেও পিছিয়ে রেখে কোথায় আরশে পৌঁছে গেছে, যে তারা কুম্বে ইজনি করে মৃতকে জীবিত করে, আমার হুকুমে দাঁড়াইতে হবে, আর তাও আবার হক্কানি পীর। বুঝছেন না? এটার নাম হচ্ছে সুফিইজম, এর নাম হচ্ছে তাসাউফ, এর নাম হচ্ছে পীরতন্ত্র, এর নাম হচ্ছে পীর মুরিদের ব্যবসা, যার অস্তিত্ব ইসলামে নেই, যেটা হচ্ছে শিরক কুফরি মতবাদ। চিন্তা করুন আপনি যে কত বড় কুফরি কথা, ধৃষ্টতা, যে আম্বিয়া রাসূলদের জন্য বেইজনি আল্লাহর অনুমতি লাগে কোনো কিছু হওয়ার জন্য, বিজয়ের জন্য, বা কাফেরদেরকে রণক্ষেত্র থেকে তাড়ানোর জন্য। কিন্তু এই পীরদের যারা মারিফতি এলেম রাখে, বানানো তাদের ধর্মকর্ম, তারা নিজের ইচ্ছাতে সব কিছুই করতে পারে, এমনকি মৃতকেও জীবিত করে দিতে পারে। ওই পীরগুলি সেই সময় থাকলে কত যে ফায়দা হইতো, ওদের 70 জন সাহাবাই কেরাম সবকে চিন্তা করে দিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সাহাবাই কেরামদের মধ্যে কোনো পীর ছিল না। হ্যাঁ, পীর মুক্ত ধর্ম তখন ছিল, তাসাউফ মুক্ত ধর্ম ছিল, সুফিজ মুক্ত ধর্ম ছিল তখন। বোঝা গেছে না? আল্লাহ বলছেন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় কি করছিলে? হত্যা করছিলে। হাত্তা ইযা ফাশালতুম, এমনকি তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে। হঠাৎ করে তোমরা কি করলে? সাহস হারিয়ে ফেললে। ওয়া তানাযাতুম ফিল আমরি, এবং তোমরা তোমাদের এই যুদ্ধের বিষয়ে কি করব, কি সিদ্ধান্ত নেব, আমিরের আনুগত্য করলে না। বড় আমির হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, ওহুদের মাঠে এবং জিহাদের ময়দানে। তারপরে আমির ছিলেন তাদের ওই যে রোমাত নামক পাহাড়, জাবালে রোমাত, তার 50 জনকে যে নিযুক্ত করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমরা আমরা হারি আর জিতি এখান থেকে নামবে না, আমাদের পেছন থেকে তোমরা সুরক্ষার ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে। 50 জন আমির নিযুক্ত করেছেন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। তিনি ছিলেন এই 50 জনের আমির। এর আপোষে এই 50 জন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ ওই কথা বলছেন, ওয়া তানাযাতুম ফিল আমরি, তোমাদের এই যুদ্ধের বিষয়ে তোমরা আপোষে মতবিরোধ সৃষ্টি করলে। ওয়া আসাইতুম, এবং তোমরা নাফরমানি করলে, অবাধ্য হয়ে পড়লে। মিন বাদে মা আরাকুম মা তুহিব্বুন, তোমাদেরকে আল্লাহ তোমাদের প্রিয় বস্তু দেখিয়ে দেওয়ার পরে। প্রিয় বস্তু কি? দুনিয়ার প্রিয় বস্তু মানুষের কাছে খুব মজা লাগে, সেটা হচ্ছে কি? এক হচ্ছে পয়সা, ধন সম্পদ, আর একটা হচ্ছে নেতৃত্ব। মজাদার জিনিস পৃথিবীতে কিছু নেই, এর চাইতে সুস্বাদু জিনিস কিছু নেই। জিভাতে খেয়ে অত স্বাদ লাগবে না যত স্বাদ আছে এই গদিতে আর কিসে? পয়সা পকেটে থাকলে। পয়সা, জি, পয়সার পিছনে ছুটেছে। আরে ছেলে মেয়েরও দরকার নেই, পয়সা থাকলে হবে। ওই একটা লাগবে শুধু বাড়িতে, কারণ এই পয়সাগুলো খাবে কে? পর খাবে, তো একটা দরকার, শুধু একটা নয় দুটা, তাই না? আজকালকার মুসলিমদের অবস্থা এরকম, দুটো বাস, একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়ে গেছে, যথেষ্ট হয়ে গেছে। ছেলে মেয়েও লাগবে না পয়সা। আর পয়সার ক্ষেত্রে যারা দুটো তিনটে বলে যে দুটো তিনটে আমার ছেলে মেয়ে, ওদের বলি যে কি ছেলে মেয়ে আর নেওয়ার ইচ্ছা নেই? বলছি যে এইটু মানুষ করতে হিমশিম খাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। বলছি এতে আলহামদুলিল্লাহ, তো আপনার কয় লাখ টাকাতে আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন যে আর লাগবে না টাকা পয়সা? কত লাখ টাকা হইলে আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন? আলহামদুলিল্লাহ, আর টাকা পয়সা লাগবে না, এখন চাকরি বাকরি বাদ দিই, আর এখন ব্যবসা বিজনেসও বাদ দিই, আর এখন বাইরে বের হওয়া বাদ দিই, বাড়িতে বসি। পৃথিবীতে কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কোনো অলিউল্লাহ খুঁজে পাওয়া যাবে না যা 1 কোটি টাকা হয়ে গেছে বা 1 লাখ টাকা হয়ে গেছে। হিসাব করেন যে বাৎসরিক আমার এত টাকা খরচ লাগে, মোটামুটি যদি আর 20 বছর বাঁচি, 20 বছর খরচ হয়ে গেছে, দরকার নেই। আচ্ছা কেউ? সুবহানাল্লাহ, কেমন দ্বিমুখী! হ্যাঁ, তোমরা যা ভালোবাসো তা তোমাদেরকে আল্লাহ দেখাই দিলেন। দেখিয়ে দেওয়ার পরে তোমরা কি করলে? নাফরমানি করে ফেললে। নাফরমানি কার করলে? রাসূলুল্লাহ বলেছেন এইখান থেকে নড়বে না কিন্তু তোমরা। আমির বলছে যে তোমরা ভুলে গেলে। হয়েছিল কি? যখন পালাতে শুরু করেছে কাফেররা, কাফেরদের সেনাবাহিনী পালাতে শুরু করেছে, মাল সামান তাদের পড়ে আছে ওহুদের প্রান্তে, লোভ সামলাতে পারছে না। আর এখানে বসে থেকে লাভ দেই কি? কিছুই তো করলাম না। যারা নিচে ছিল তারা তো কিছু লড়াই করলো, আমরা এখানে বসে থাকবো। একদল বললো যে দেখেন আমরা এখন নেমে যাই,
তাদের যে আমির ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর বলছেন, না তোমরা হঠাৎ করে ভুলে গেলে, রাসূল কি বলেছেন তোমাদেরকে? আর রাসূল বলেছেন এই জন্য যে পিছন থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আর প্রতিরক্ষা কি, ওরা তো অনেক দূর পালাই গেছে। যুক্তিকে কিসের উপর প্রাধান্য দিল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশটা হচ্ছে হাদিস, বোঝা গেছে না? আর এটা হচ্ছে যুক্তি তাদের। আমি বলেছি যে যে কোনো জাতি গোমরাহ হয়েছে, আকিদায় হোক, এবাদতে হোক, আখলাকে হোক, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিসের কারণে? যখন যুক্তিকে দলিলের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। গত সপ্তাহে বলেছে না, সবসময় মনে রাখবেন কোরআন এবং হাদিসে এইরকম অনেক আপনি দৃষ্টান্ত নজির খুঁজে পাবেন যেখানে নিজের যুক্তিকে বড় করে দেখেছেন। এখন এখানে বসে থাকার লাভ আছে? নিষেধ করছেন। শেষে মাত্র 10 জনের মতো লোক, 50 জনের মধ্যে ওরা বলে যে ঠিক আছে, আমাদের আমিরও বলছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা নামবো না নিচে। আর বাকি সবাই নেমে গেল, সবাই নেমে গেল। যারা নেমে গেল সবগুলি শহীদ হয়ে গেল, নেমে গেল শহীদ। এমনকি ওপরে যারা ছিল এদের অনিষ্টের কারণে, দেখেন অনিষ্ট কিন্তু আশেপাশ সব কিছুতেই বিস্তার লাভ করে। শুধু যারা ভুল করলো তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এমন কথা না, ভুল করে আর ওই আশেপাশে যারা থাকে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভালো মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুম্মা ইউবাসুনা আলা নিয়াতিহিম, হাদিসে রয়েছে তারপরে কিয়ামতের নিজ নিজ নিয়তের উপর উঠবে কে কেমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে গিয়েছে। 70 জনের অধিকাংশ কিন্তু এই 50 জন, 70 জনের অধিকাংশই 50 জনের মধ্যে থেকে ছিলেন। জি, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারদাহুম। হয়েছিল কি, যখন এরা নেমে গেলেন আর যারা নামলেন না ওরা থাকলেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ খুব চালাক চতুর মানুষ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি কাফেরদের। তিনি দেখলেন যে আর কি আমরা জিততে পারবো না, দেখছি যে পেছন দিক খালি আছে। হঠাৎ করে পেছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে একেবারে আক্রমণ করা শুরু করলো। আর তারপরে পাহাড়ের ওপর যে 10 জন মাত্র থেকে গেছিল তাদেরকে হত্যা করে দিয়ে ওই পাহাড়টা দখল করে ফেললো। জাবালের রহমতের ওপর এখন কাফেররা উঠে গেছে। এইখান থেকে ওপর থেকে তীর বর্ষাচ্ছে নিচে মুসলিমদের ওপর। মুসলিমরা ওইদিকে কাফেরদেরকে তাড়তে আছে, পিছন দিকের কোনো খবর নাই যে পিছন দিকেও যে কাফের আছে বা চলে এসছে, এটা আর জানা নেই। এইভাবে জেতা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ওহদে হারের কাছাকাছি চলে গেল। হার যদিও সেটাকে বলছি না আমরা, ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে, যা আপনাদের জানা আছে বা এর আগে বলেছি। কারণগুলি আল্লাহ এখানে দর্শাচ্ছেন। তোমরা যেটা ভালোবাসো, বললাম না বিজয়কে মানুষ ভালোবাসে। আল্লাহ কোরআনে কারীমের সূরা সাফে এই কথাটি বলেছেন, ওয়া উখরা তুহিব্বুনাহা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করলে হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলীম তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বিআমা ঈমান জিহাদ ইত্যাদি নেক আমল বলার পরে আল্লাহ বলছেন ওয়া উখরা, আল্লাহ কি দেবেন? এইসব দেবেন, এইসব দেবেন, জান্নাত দেবেন। তারপরে ওয়া উখরা তুহিব্বুনাহা, আরও একটা জিনিস দেবেন আল্লাহ, আরও একটি বস্তু দেবেন, তুহিব্বুনাহা, যেটাকে তোমরা খুব ভালোবাসো। সেটা কি? নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব, আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব, এখানেও মা তুহিব্বুন বলা হয়েছে। ওখরা তুহিব্বুনাহা, আর এখানে মিম্বাদে মা আরাকুম মা তুহিব্বুন, যা তোমরা ভালোবাসো পার্থিব জগতে। কারণ নগদ কি পাবো, এটা অধিকাংশ লোক ভালোবাসে, এখানে লোভ সামলাতে পারে না। আর শুধু নগদ পাবো, আখিরাতকে উপেক্ষা যারা করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে নগদ ছাড়া কেউ নেই, নগদ চাই। আপনার ছেলেকে যদি আপনি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নগদও কিছু প্রয়োজন আছে জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর আখিরাতটা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহলে দোষণীয় নয়। কিন্তু শুধু নগদ কতটা বেনিফিট আছে, আখিরাত পরকাল দিনকে একেবারে উপেক্ষা করলে তাহলে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত। আজকাল অধিকাংশ মুসলিমরা ছেলেদেরকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ কি আছে, এই যে জামাইকে করব এর ভবিষ্যৎ কি আছে, ভবিষ্যৎ কি আছে, এই সব কথা বলে। ভবিষ্যৎ মানে কি বোঝায়? ভবিষ্যৎ মানে এই ছেলেটি দিনদার কিনা, নামাজি কিনা, জান্নাতে যেতে পারবে কিনা। সবচাইতে বড় ভবিষ্যৎ হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া। কোনোদিন এই অর্থ নিয়েছি কি ভবিষ্যৎ মানে কি? ভবিষ্যৎ মানে এ কত টাকা ইনকাম করতে পারবে এই লেখাপড়া করে, ডিগ্রি করে, আর তারপরে এ কতটা এগিয়ে যেতে পারবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে,
কতটা উন্নতি করতে পারবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে, এগুলিকে বোঝায়, কত প্রিয় জিনিস। সেটাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। আপনি কি জানেন যে ডাক্তার হয়ে আর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আর বৈজ্ঞানিক হয়ে আপনার ছেলে আপনার কাজে আসবে? হতে পারে দুনিয়ারও, আখেরাতের কাজে হয়তো আসবে না, দুনিয়ারও কাজে আসবে না, দুনিয়ারও কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন, মিনকুম মাইয়ুরিদুদ দুনিয়া, তোমাদের মধ্যে কত কেমন ছিল যারা পার্থিব জগৎ চাই। ওই যারা নিচে নেমে গেছিল, কি উদ্দেশ্যে নেমেছিল? যে গনিমতের মাল সামান পড়ে আছে, কিছু আমরাও খাইনি। অমিনকুম মাইয়ুরিদুল আখিরা, আর কিছু লোকের আছে তোমাদের মধ্যে যারা পরকাল চায়, যারা বলেছিল যে আমরা ওই সব দেখবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমাদের আমির আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিষেধ করেছেন, আমরা এখান থেকে নামবো না। এই রিওয়ায়াতটি সহিহ বুখারীতে আছে, তার একটা অংশ শোনাই আপনাদেরকে। বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করছেন যে লাকিনাল মুশরিকিনা ইয়াউমাইজিন, ওহুদের যুদ্ধে আমরা মুশরিকদের মুখোমুখি হইলাম। ও আজলাসান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাইশান মিনার রুমাত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা তীর আন্দাজ, তীর চালাতে পারদর্শী বড় সাহাবায়ে কেরাম, তাদের একটি দলকে ওই রোমাত পাহাড়ের উপরে বসিয়ে দিলেন। ও আম্মার আলিম আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর, এবং তাদের আমির বানিয়ে দিলেন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরকে। ওয়াকাল, আর বললেন আমিরকে এবং তাদের 50 জন সাথী সঙ্গীকে, লা তাবরাহু, এখান থেকে তোমরা সরবে না, নড়বে না। ইন রাআইতুমুনা যাহারনা আলাইহিম ফালা তাবরাহু, যদি তোমরা দেখো যে আমরা বিজয়ী হয়ে গেছি তবুও নড়বে না। ফালা তাবরাহু ওয়া ইন রাআইতুমুহুম যাহারু আলাইনা ফালা তুইনুনা, আর তোমরা যদি দেখো যে কাফেররা আমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে তবু আমাদের সাহায্যের জন্য নেমে আসিও না। কত তাগিদ, তবু সাহায্য করি, বাঁচাই নবীকে, সাহাবায়ে কেরামদেরকে বাঁচাই, এই জন্যই হইলেও নামিও না, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হইলেও নামিও না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে কথা বলছে। আর তুমি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখছো যে এখন এখানে বসে থাকলাম আর নিচে আমাদের সাথী সঙ্গীদেরকে মারছে, এটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে আল্লাহর কথা, কালামুল্লাহ, ওহী, ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া। বলছেন ফালাম্মা লাকিনাহুম হারাবু, যখন আমরা মুখোমুখি লড়াই শুরু করলাম তখন হারাবু, কাফেররা পালাইতে শুরু করলো। প্রথম চোটে যেমন মার পড়েছে, কারণ কাফের তো বাঁচতে চায়, আর মুমিন তো মারে তো গাজী আর মারে তো শহীদ। মারতে পারলে গাজী যোদ্ধা হয়ে ফিরে আসবে, আর মরে গেলে শহীদ হবে, চিন্তা কি আছে? হ্যাঁ, উভয় অবস্থায় লাভ, দুটো ছাড়া তৃতীয় কোনো অবস্থা হবে না। হাত্তার আয়নান নেশা ইয়াশতাদাদনা ফিল জাবালি, এমনকি দেখলাম যে কাফের মহিলারা পালাতে পালাতে পাহাড়ে চড়ে গেছে, জান বাঁচাবার জন্য পাহাড়ে চড়ছে। রাফান আন সুকহিন্না, তাদের পায়ের নলাগুলি তারা খুলে দিয়েছে। মানুষ যখন দৌড়ায়, পুরুষ হোক আর মহিলা, তখন কাপড় উঠায় একটু, যাতে করে বেশি দৌড়তে পারে। ওয়াকাত বাদাত খালাখিলহুন্না, তাদের পায়ে যে অলঙ্কারটা পরে ওটাকে কি বলে? কঙ্কন, নূপুর না, আরো ভাই মোটা মোটা আগের যুগের দাদির নানিরা পড়তো একবারে রূপার, যাই কিছু হোক, হ্যাঁ ওগুলো, তো যেটাকে উর্দুতে পায়ের অলঙ্কার। জি, ফাখাযু ইয়াকুলুনা, তারা বলতে লাগলো যে আল গানিমা, আরে গনিমতের মাল ছুটে যাচ্ছে। ফাকাল আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর বললেন, আহেদা ইলাইয়ান নবী সাল্লাল্লাহু তাবরাহু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু উপদেশ দিয়েছেন, আদেশ করেছেন, ওয়াদা নিয়েছেন যে এখান থেকে তোমরা নড়বে না, আমি নড়বো না। ফাআবাও, কিন্তু তারা অধিকাংশ অস্বীকার করলো। ফালাম্মা আবাও, যখন অস্বীকার করলো, সারাফাও, যেমন তখন তিনি বললেন যে ঠিক আছে, তোমাদের কথা তোমরা যা পারবে তাই করো, আমি তোমাদের কথা শুনবো না। ফা ওসিবা সাবউনা কাতিলান, 70 জন শহীদ হয়ে গেলেন। ফা আশরাফ আবু সুফিয়ান এই ওহদ যুদ্ধের শেষখানে মাথা উঠিয়ে কথা বলতে শুরু করলো, অথচ পালাচ্ছিল, তার স্ত্রী পালাচ্ছিল। বললো আফিল কওমে মোহাম্মদ, কারণ ওর কাছে খবর পৌঁছেছে, শয়তান আওয়াজ দিয়েছে যে মোহাম্মদ নিহত হয়েছে, মোহাম্মদ আর নেই। তারপরে কাফিররাও মনে করেছে যে মোহাম্মদ নেই। আফিল কওমে মোহাম্মদুন, তোমাদের মধ্যে কি মোহাম্মদ আছে বেঁচে? ফাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা তুজিবু, বলিও না, খুশি হইতে দাও দুশমনকে। দুশমনকে মাঝে মাঝে খুশি করাটাও রণকৌশল। জি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা টেকনিক। ফাকাল আফিল কওমে ইবনে আবি কুহাফা, তোমাদের মধ্যে কি আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর বেঁচে আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লা তুজিবু, জবাব দিও না, ডান হাতও শেষ, নবীও শেষ, ডান হাতও শেষ, বাম হাতও শেষ।
ফাকাল আফিল কওম ইবনুল খাত্তাব, তারপরে এই আবু সুফিয়ান বলছে যে খাত্তাবের ছেলে উমর কি বেঁচে আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না, জবাব দিও না। কোনো যখন জবাব না পেল তখন খুশি তো, ইন্না হাউলায়ে কাদ কুতিলু, এরা তিনজনই শেষ হয়ে গেছে। আনন্দের শেষ নাই কাফেরদের। ফালাউ কানু আহিয়ান লা যাবু, এরা যদি জীবিত থাকতো তাহলে অন্তত সাড়া দিত, আছি রে আছি। হ্যাঁ, না বলছে না, তার মানে শেষ হয়ে গেছে। ফালাম ইয়ামলিক উমারু নাফসাহু, উমার আর রাগ থামতে পারলেন না যে নাই রে, এরা তিনজন শেষ হয়ে গেছে, আর কি থামা যায়? উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাহস আর হিম্মত বাহাদুর। ফাকালা কাযাবতা ইয়া আদু আল্লাহ, হে আল্লাহর দুশমন, তুমি মিথ্যা বলেছো যে এরা কেউ নেই, আছি, তোর জন্য আছি। ওয়াকাদ আবকাল্লাহু লাকা মা ইউহজিনুকা, আল্লাহ তোমার জন্যই আমাকে বাকি রেখেছে, আমার রাসূলকে বাকি রেখেছে, আবু বকরকে বাকি রেখেছে, যাতে করে তোমার চিন্তা বাড়ে, তোমার টেনশন বাড়াবার জন্য। ফাকাল আবু সুফিয়ান, আবু সুফিয়ান দেখলো যে আরে এই তিনজনে তো কেউ মরেনি, সব তো বেঁচে আছে। ওলো হোবাল, হোবালের জয়। জি হ্যাঁ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জয় দেওয়া শিরকি কাজ, মুশরিকদের কাজ। ওলো হোবাল, হোবালের জয়। ফাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এখন জবাব দাও, এখন জবাব দাও, কারণ হ্যাঁ শিরকি ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, তাওহীদের ধ্বনি উচ্চারিত করা। যখন হোবালের জয় বলেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজিবু হো, এই কাফেরগুলিকে জবাব দাও। কালু মা নাকুল, কি বলে জবাব দেবো? ওইটাও শিখছেন কার কাছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। এটাও যদি শিখতে হয় তো নামাজের নিয়ত মানে এইখানে নামাজ তো পড়ানো, এটা শিখতে হবে না? নামাজটাই ঠিক করলেন না সারা জীবন, তো আর কি ঠিক করবেন? সারা জীবনের নামাজ বিদাতি থেকে গেল, তার কি ঠিক হবে যার নামাজ ঠিক হয়নি? শুধু নামাজ পড়লেই হবে? কি জবাব দেব? কাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিলেন, বলো আল্লাহ আলা ওয়া আজাল, আল্লাহ হচ্ছেন সুউচ্চ সুমহান, আল্লাহই বড়। ফাকাল আবু সুফিয়ান বলে উঠলো, লানাল উজ্জা ওয়ালা উজ্জা লাকুম, আমাদের উজ্জা দেবী আছে, তোমাদের উজ্জা দেবী নেই, তাই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো, হেরেছো, আমরা জিতেছি। উজ্জা দেবী আমাদের ইজ্জত দিয়েছে, উজ্জা দেবী আমাদের বিজয় দিয়েছি। হিন্দুদের ধর্ম আর কি বলছে, সমস্ত শিরকি ধর্ম একই রকমের, আর মক্কার মুশরিকদের ধর্ম আর কবর পূজারী ধর্ম একই রকমের। খাজাবাই দরগাহে গেলে চাদর চড়ালে রুজিতে বরকত হয়, ব্যবসায় বরকত হয়, অমুক হাসিল হয়, কোথাও গেলে ছেলে পাওয়া যায়, এই আকিদাই লক্ষ্মী, হ্যাঁ তাদের নাকি রুজির দেবী। আর তারপরে কি বলছে, সরস্বতী হচ্ছে বিদ্যার দেবী, হয়ে গেছে না? ঠিক ওই রকমই শনি হচ্ছে তাদের ধ্বংস করার দেবী, হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই রকমই মক্কার মুশরিকদের আকীদা ছিল, ওই রকমই যারা কবর মাজার পূজা তাদের আকীদা। শিরকি ধর্ম সব টোটালি একই রকম। লানাল উজ্জা ওয়ালা উজ্জা লাক, আমাদের উজ্জা দেবী আছে, তোমাদের উজ্জা দেবী নেই। ফাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, এদের জবাব দাও। সাহাবীরা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি বলে মা নাকুল, কি বলে জবাব দিব? বলো আল্লাহু মাওলানা ওয়ালা মাওলা লাকুম, আল্লাহ আমাদের মাওলা, মালিক, অভিভাবক, তোমাদের কোনো মাওলা নেই। আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, হে আল্লাহ তুমি আমাদের সত্যিকার অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, সুতরাং কাফের জাতির ওপর আমাদেরকে সাহায্য করো। আবু সুফিয়ান দেখলো যে কাজ তো বেশি হইল না, হ্যাঁ কাজ তো বেশি হইল না। বলছে ইয়াউমুন বিয়াউমে বাদর, আজকে বদরের প্রতিশোধ নিলাম, আজকে বদরের প্রতিশোধ নিলাম। ওয়াল হারবু সিজালুন, আর যুদ্ধ এইরকমই। যুদ্ধ হচ্ছে কুয়ার বালতির মতো, কুয়ার বালতি এক হাতে থাকে না, কেউ কখনো পানি উঠাইলো আবার আরেকজন হাতে চলে গেল, আবার আরেকজন হাতে চলে গেল, ঠিক ওই রকমই। একবার তোমরা জিতেছো তো আমরা আজকে জিতলাম। ওয়াতাজিদুনা মুসলাতান, আর হতে পারে যে নাক অঙ্গহানি করা হয়েছে, নাক, চোখ, হাত, পা ইত্যাদি কাটা হয়েছে বা তোলা হয়েছে। লাম আমর বিহা, আমি কিন্তু এই কথা বলিনি, কে এই নির্দেশ দিইনি, কেউ হয়তো করেছে। তবে আমাকে এটা খারাপও লাগে না যে মুসলিমদের নাক কাটা হয়েছে, চোখ তোলা হয়েছে অথবা হাত কাটা হয়েছে, তো এতে আমি দুঃখিত না। এই কথা বললো আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান পরে কালিমা পড়ে মুসলিম হয়েছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু। দেখেন আল্লাহর কি হিকমত, এত বড় যারা জালেম ছিল তাদের উপরও আল্লাহ রহম করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ ঈমান ইসলামের তৌফিক দিয়েছেন। কে কখন হেদায়েত হয় বলা যায় না, সুতরাং কখনো ভাববেন না যে এ বেদাতি আমার দুশ্মন, এই বড় শিরিক করে, অত জাতিতে মুসলমান বড়ই দুশ্মন। হতে পারে দুশ্মন ফাইজাল্লাযী বাইনাকা বাইনাহু আদাওয়া, শত্রুতা ছিল, কান্নাহু ওয়ালিয়ুন, একদিন তোমার হয়তো অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তারপরে আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের কিছু লোকেরা দুনিয়া চেয়েছিল, যারা নিচে নেমে গেছিল, আর কিছু লোক আখিরাত চেয়েছিল, যারা বলছেন না নবীর কথা শুনবো আর আমাদের আমির কথা শুনবো। সুম্মা সারাফাকুম আনহুম, অতঃপর তোমাদেরকে কাফেরদের হতে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কাফেরদের উপরে তোমরা হামলা করে তাদেরকে তাড়াচ্ছিলে,
আর হঠাৎ করে আল্লাহ তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন কিভাবে? যখন পিছন থেকে তোমাদের ওপর অতর্কিত হামলা হয়ে গেল, বিব্রত অবস্থায়, এখন আর আগে বাড়তে পারলে না। তারপরে বলছেন যে লিয়াবতালি, কেন আল্লাহ তোমাদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয়ী করার পরে ফিরিয়ে নিলেন? লিয়াবতালিয়াকুম, তোমাদের পরীক্ষার জন্য। তোমাদের এটা হচ্ছে কি ইবতিলা, পরীক্ষা। কখনো আল্লাহ সুখ দিয়ে পরীক্ষা করে, আবার কখনো দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। ওয়ালাকাদ আফা আনকুম, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ কি বলছেন? আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা, এই যে তোমরা ভুল করে নেমে গেলে, অথচ নবী নিষেধ করেছেন আমিরের আনুগত্য করা ফরজ, রাসূলুল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপরে তোমরা নেমে গেলে, তারপরে শুনে রাখো আল্লাহ তোমাদেরকে কি করেন? মাফ করে দেন। যাদের মাফ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কোরআনে কারীমে, তাদের মর্যাদা কত বড় হইতে পারে। হ্যাঁ, মাফ চাননি, আল্লাহ নিজে থেকে মাফের ঘোষণা করেছেন, তাহলে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বড়, সাহাবায়ে কেরামদের, ঠিক কিনা? আল্লাহ মাফ করে দেন, তারপরে কেউ যদি কটূক্তি করে, কেউ যদি বিরূপ মন্তব্য করে, তাহলে সে কত বড় অপরাধী। যেমন রাফেজি শিয়ারা, এইরকমই যারা তাদের অনুসারী কিছু নামধারী সুন্নিদের মধ্যে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরামদের ওপর তারা জাস্টিফাই করার জন্য, বিচার করার জন্য, মন্তব্য করার জন্য বসেছে তাদের লিখনীতে, তাদের বক্তব্যে। এরা হচ্ছে ওই রকম বিদাতি এবং বিদ্বেষী দল, এবং তারা কোরআনের এই শিক্ষার বিরোধী। তারা আল্লাহু যু ফজলিন আলাল মুমিনিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদের ওপর বড় অনুগ্রহকারী। ইতুসএদুন, স্মরণ করো সেই দৃশ্যকে যখন তোমরা পাহাড়ের ওপর উঠে পালায়ন করছিলে। আসআদা ইউসএদু মানে উঁচা জায়গায় চড়া এবং পালায়ন করা, দুটোই অর্থ হয়। আমি এমনভাবে অর্থ করলাম যাতে দুটোই অর্থ চলে আসে। যখন এইরকম আক্রমণ শুরু হয়ে গেল কাফেরদের মুমিনদের ওপর, তখন সাহাবায়ে কেরামরা পাহাড়ের ওপর কেউ উঠে যাচ্ছিলেন, কেউ পালায়ন করছিলেন যে আর এখানে টিকা যাবে না। অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবী ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিকাংশই রণক্ষেত্র ছেড়ে এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়ালা তালউনা আলা আহাদিন, এবং তোমরা কারো দিকে ফিরে দেখছিলে না। ওয়ালা তালউনা আলা আহাদি, কে কোথায় আছে কারো দিকে ফিরে দেখছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়, আবু বকর ওমর কোথায়, কে কোথায়, কেউ কারো দিকে ফিরে দেখছিলেন না। এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছিল। ওয়া রাসূলু ইয়াদউকুম ফি উখরাকুম, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন ফি উখরাকুম, তোমাদের পেছন দিকে, যে এলাইয়া ইবাদাল্লাহ, এলাইয়া ইবাদাল্লাহ, হে আল্লাহর বান্দারা আমার দিকে আসো, আমি এখানে আছি, আমার দিকে আসো। কোথায় তোমরা পালাচ্ছ কেন রণক্ষেত্রে ছেড়ে? এত বড় কাবিরা গুনাহ করতে যাচ্ছ। ফাসাবাকুম গাম্মাম বিগাম্মিন, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন দুঃখের ওপর দুঃখ। আল্লাহ তোমাদেরকে দিলেন কি? গাম্মান, দুঃখ, বেগাম্মিন, দুঃখের ওপর। এই দুঃখের ওপর দুঃখ কি, এই বিষয়ে নানা মত রয়েছে। সবচাইতে বলিষ্ঠ এবং সংক্ষিপ্ত এবং সবগুলিকে সামিল হবে ওই মতটি যে একটা দুঃখ হচ্ছে যে বিজয় আর গনিমত হাতছাড়া হইল। বিজয়ের উপক্রম হওয়ার পরেও বিজয় লাভ করতে পারা গেল না, গনিমত হাতের নাগালে আসার পরেও গনিমত হাসিল হইল না, পড়েই থাকলো, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলেন সাহাবায়ে কেরাম, ঠিক না? একটা দুঃখ। আর এক দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের কারো নিহত হওয়া, কারো আহত হওয়া। 70 জন শহীদ হলেন আর অনেকেই, অধিকাংশই আহত হলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে আহত হলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লেকাইলা তাহজানু, কেন এটা হলো? যাতে করে তোমরা দুঃখিত না হও, আলা মা ফাতাকুম, তোমাদের হাত থেকে যা ছুটে গেল তার উপর। মানুষের কিছু হাত ছাড়া হয়ে গেলে মানুষ কি হয়? বড়ই চিন্তিত হয়, দুঃখিত হয়। এটা চাকরি লাগতে যাচ্ছিল, হাতের নাগালে আসছিল, পয়সাটার হাত ছাড়া হয়ে গেল, তখন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, হাই কী করলাম, হাই কী করলাম, তাই না? না, যাতে করে তোমরা চিন্তিত না হও, আলা মা ফাতাকুম, ওই নিয়ামতের ওপর যা তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল, বিজয় এবং গনিমত হাত ছাড়া হয়ে গেল। ওয়ালা মা আসাবাকুম, আর যাতে করে তোমরা দুঃখিত না হও, চিন্তিত না হও, যা তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে। কি? বালা মুসিবত, বিপদ আপদ, হতাহত। আল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, এই যে দুই গম, দুই দুঃখের কথা আল্লাহ বলছেন, ফাসাবাকুম গাম্মান বিগাম্মিন,
এই মর্মে বলছেন আল গাম্মুল আউয়াল, প্রথম দুঃখ হচ্ছে বেসাবাবিল হাজিমা, হেরে যাওয়া, বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। যখন বলা হইল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। ওয়াসানি, দ্বিতীয় দুঃখ ছিল হিনা আলাহমল মুশরিকুন ফাওকাল জাবাল, মুশরিকরা পাহাড়ের ওপর চড়িল। যেই পাহাড়ের ওপর 50 জন সাহাবাই কেরাম প্রতিরক্ষার জন্য ছিলেন, সেই পাহাড় শূন্য হয়ে গেল, সবাই শহীদ, আর ওই পাহাড় দখল করে ফেলল কাফেররা। ওয়াকালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে আল্লাহুম্মা লাইসা লাহুম আন ইয়ালুনা, হে আল্লাহ তাদের এই অধিকার নেই যে তারা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে। এই জন্য বারবার এই কথাটি বলছে যে ওহদের যুদ্ধে কাফেররা বিজয় হয়নি, বরং কাফেররা ক্ষতি করতে পেরেছে, আর মুসলিম সাহাবাই কেরামগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আব্দুর রহমান বিন আউফ সাহাবী, তিনি তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন আল গাম্মুল আউয়াল, প্রথম দুঃখ হচ্ছে হেরে যাওয়া, আর দ্বিতীয় দুঃখ ছিল যখন সংবাদ এই রিউমার ছড়িয়ে গেল, গুজব বলা হয়, গুজব ছড়িয়ে গেল কি, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। আর কি, অনেকে অস্ত্র হাত থেকে ফেলে দিচ্ছে, বসে গেছে, হাই কি করো, আর লড়াই করি। এইরকম বেশ কিছু সাহাবাই কেরাম শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে অনেকে আহত হলেন। ওই সময় ওই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চলছে দুই দিক থেকে, সাহাবাই কেরামরা অনেকে এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে আবার ফিরে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, চারিদিকে ফিরে আসেন। ওই সময়টাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করার জন্য তাদের ওপর তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, ঢুলতে শুরু করেছিলেন। ঢুলা বুঝেন আপনারা? ঝিমানো। হ্যাঁ, মানুষ যদি দুঃখের সময় ঝিমায়, এটা তাদের মনের শান্তির প্রমাণ, মানসিক শান্তির প্রমাণ। এমনিতে সহজে ঘুম আসে না, দুশ্চিন্তা থাকলে ঘুমে আসে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যুদ্ধের ময়দানে মুমিনদের কি আল্লাহ এইভাবে কি করেছেন, এই নিয়ামত, মনের শান্তির, মানসিক শান্তির নিয়ামত দান করেছেন। এই কথা আল্লাহ বলছেন, সুম্মা আনজালা আলাইকুম মিন বাদিল গাম্মি আমানাতান নুআসা, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর নামিয়ে দিলেন মিন বাদিল গাম্মে, দুঃখের পরে, আমানাতান নুআসান, নিরাপত্তা স্বরূপ, নিরাপত্তা স্বরূপ তন্দ্রা, নুআস ঝিমানো, ঝিমাইতে শুরু করেছে, হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছে। ইয়াগশা তায়েফাতুম মিনকুম, তোমাদের এক দলকে ঢেকে ফেলেছিল, আচ্ছাদিত করেছিল এই তন্দ্রা, এমন চেপেছিল তন্দ্রা। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন যে আমি তাদের একজন, আমার হাত থেকে অস্ত্র বারবার করে পড়ে যাচ্ছে, আবার তরবারি উঠাচ্ছি, তরবারি পড়ে যাচ্ছে, আবার তরবারি উঠাচ্ছি, এই অবস্থা। ও তায়েফাতুন কাদ আহাম্মাতহুম আনফুসুহুম, আর এক দল নিজের জান প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, চাচা জান বাঁচা। জি, আরেক দল, সে দলটি কোন দল? মুনাফিকের দল। মুনাফিক 300 চলে গেছে, আর কিছু মুনাফিক দুর্বল ইমানের, ওরা ওই আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা না শুনেও শুনবো না, যাই, যখন এসছি যাই, জিতলে তো গনিমত পাবো, হ্যাঁ, অথবা এসছে যে কোনো কারণে হোক, কিন্তু এখনও দুর্বল ইমান হয়েছে, ওদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর ওইদিকে মুনাফিক যে 300 জন আসেননি, তারা কিন্তু মদিনা থেকে সব খবর নিচ্ছে মিনিটে মিনিটে, যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা যে আমাদের জান বেঁচে গেছে, আমাদের জান বেঁচে গেছে, খুব খুশি তারা। তো আল্লাহ বলছেন ওয়া তায়েফাতুন কাদ আহাম্মাতহুম আনফুসুহুম, আর মুনাফিক যে দলটি, সেই দলটির কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কি, নিজের জান বাঁচানো। কাদ আহাম্মাতহুম আনফুসুহুম, তাদের কাছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের জান প্রাণ। ইয়াজুন্নুনা বিল্লাহি গায়রাল হাক্কি জান্নাল জাহিলি, আল্লাহ সম্পর্কে তারা অসত্য, ভ্রান্ত ধারণা, কুধারণা পোষণ করছিল। জান্নাল জাহিলিয়া, জাহিলিয়াত অজ্ঞতার যুগের কুধারণা। কাফেরদের যেমন কুধারণা থাকে আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাজ সম্পর্কে, আল্লাহ পাকের সাহায্য সম্পর্কে তারা কোনো ধারণা রাখে না যে সাহায্য আল্লাহর কাছ থেকে নেমে আসে, ঠিকই তেমনি এই মুনাফিকরা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করছিল। দুর্বল ইমানের কিছু লোক ছিল, তারা এই কুধারণা পোষণ করছে আল্লাহ সম্পর্কে, মনে মনে অথবা আপোষে বলছিল যে আল্লাহ তো আমাদের সাহায্য করলো না, কই আল্লাহ সাহায্য তো নেমে আসলো না, আমরা তো এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্যি নবী হবেন তো এইরকম ক্ষতি বা কেন হবে? দেখেন, সব নেগেটিভ। ইয়াজুন্নুনা বিল্লাহ, আল্লাহ সম্পর্কে তারা ধারণা রাখছিল গায়রাল হক, অসত্য ধারণা, অবাস্তব ধারণা, মানে কুধারণা। জান্নাল জাহিলা, যেটা কাফের জাহিলি যুগের, বর্বরতার যুগের লোকদের কুধারণা। ইয়াকুলুনা, তারা বলছিল
হাল্লানা মিনাল আমরি মিন শাই, আমাদের কি কোনো এখতিয়ার আছে, অধিকার আছে? এই বললে তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে আমাদের তো পরামর্শ নেওয়া হয়নি, আমরা বলছিলাম যে ঘরে থেকে লড়াই করব। কই, নবী তো আমাদের কথা নেননি, অন্য অন্য সাথী সঙ্গীদের কেন পরামর্শ নিলেন? বাইরে কেন আসলেন ওহুদের প্রান্তে? আমরা ঘরেই থাকতাম, নিরাপদ থাকতাম। হ্যাঁ, এইরকম কথা বলছিল। আমাদের কি কোনো এখতিয়ার আছে? সব তো অন্যরা এসব ফয়সালা করছে। অনেকে এইরকম অসহযোগিতা করে দিনী ভাইরা। কাজ করতে গিয়ে একটু এইরকম ফিলিং, অনুভূতি যদি চলে আসে যে আমার চাইতে বেশি মনে হয় কাউকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন শয়তান তখন ওই মগজে ঢুকে পড়ে, ও আমার তো বেশি গুরুত্ব নেই, আমার তো অত পরামর্শ নেওয়া হয় না, আমাকে তো কোনো পদ দেওয়া হইল না, আমাকে তো সুরা কমিটিতে রাখা হইল না, সংগঠনগুলিতেই বড় ফেতনা এগুলো, তাই না? আমাকে তো এই পদ সেই পদ দেওয়া না, অমুক তো আমার চেয়ে তো অনেক জুনিয়র ছিল, ওকে কেন এটা দেওয়া হইল? বুঝছেন না? উনি শুধু কিছু লোকের কথা শুনে চলেন, হ্যাঁ, আমাদের কথা শোনেন না। হ্যাঁ, ওনাকে শুধু হ্যান্ডেল করে অমুক ব্যক্তি। এই যে কুধারণাগুলি, এগুলি কিন্তু শয়তানের রাস্তা। শয়তান মগজ খারাপ করে। কুধারণা কখনো ভালো জিনিস নয়, নিজের জন্য না, অন্যের জন্য নয়। কুল, হে নবী তাদেরকে বলে দাও, দেখো, ইন্নাল আমরা কুল্লাহুলিল্লাহ, সমস্ত কাজকর্মের মালিক আল্লাহ। সব কিছু কার হাতে? আল্লাহর হাতে রয়েছে। তোমাদের পরামর্শ নিলেই তোমরা এখানে জিতে যেতে আর ক্ষতিগ্রস্ত হতে না, এটা কি করে জানলে? পরামর্শ দুই দল দুটো দিচ্ছে, দুটো কি রাখা যাবে? আপনাকে যদি ওই জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয় আর আপনার কিছু সাথী সঙ্গী ডানে আছে, এরা একরকম পরামর্শ দিচ্ছে, আর আপনি আপনার সাথী সঙ্গীরা আর একরকম পরামর্শ দিচ্ছেন, আপনাদেরটা নিলে ওদেরটা নেওয়া হবে না, আর ওদেরটা নিলে আপনারটা নেওয়া হবে না। পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে আসছে আয়াত, যিনি আমির হবেন অথবা যিনি শাসক হবেন অথবা যিনি যে কোনো নেতৃত্বে আছেন, পরামর্শ নেওয়ার পরে সিদ্ধান্ত তাঁর হবে। সিদ্ধান্ত তার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন তিনি, মনের উল্টা হলো আনুগত্য করা তখন জরুরি হবে। আনুগত্য করা তখন ফি মানসাতে না মাকরাহে না, আমাদের ভালো লাগলেও মানতে হবে, আর আমাদের উল্টো, মনের উল্টো হলেও আমাদেরকে মানতে হবে। সামা এবং তা শোনা এবং আনুগত্য করা ফরজ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হে নবী বলে দাও, সব কিছু তো আল্লাহর হাতে। ইউখফুনা ফি আনফুসিহিম মা লা ইউবদুনা লাক, হে নবী তোমার সামনে এমন কিছু প্রকাশ করে না যা তাদের মনে লুকায়িত আছে। ইউখফুনা ফি আনফুসিহিম, তাদের মনে লুকায়িত আছে, মা লা ইউবদুনা লাক, এমন এমন খারাপ কিছু যা তোমার সামনে তারা প্রকাশ করে না। ভিতর খারাপ তাদের, ভিতরে কপটতা, মুনাফিকি, ভিতরে ইসলামের বিজয় চাই না তারা, ভিতরে চাই যে কাফেররাই জিতুক, ভিতরে চাই না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের বিজয় লাভ হোক ইত্যাদি। ইয়াকুলুনা লাউ কানা লানা মিনাল আমরি শাইউন মা কুতিলনা হাহুনা, এই মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা বলে, যদি আমাদের পরামর্শ এই ক্ষেত্রে নেওয়া হইতো, আমাদের কোনো এখতিয়ার থাকতো, তাহলে মা কুতিলনা হাহুনা, আমরা এখানে নিহত হইতাম না। আমরা নিহত হইতাম না মানে নিহত হওয়ার পরে কি করে কথা বলবে? মানে আমাদের সাথী সঙ্গীরা এই সত্যের জন্য নিহত হইতো না। কুল, হে নবী তাদেরকে বলে দাও, লাউ কুনতুম ফি বুয়ুতিকুম, তোমরা যদি বাড়ির কোণাতেও ঢুকে থাকো, লাউ কুনতুম ফি বুয়ুতিকুম, তোমরা যদি বাড়িতেও থাকো, লাবারাজাল্লাযিনা কুতিবা আলাইহিমুল কাতলু ইলা মাযাজি, অবশ্যই বেরিয়ে আসবে ওই সব লোকেরা যাদের নিহত হওয়া অবধারিত আল্লাহ করেছেন, যাদের ভাগ্যে লেখা আছে যে ওকে এখানে খুন হইতে হবে, এখানে ওকে মরতে হবে, যেই অবস্থায় মরা আল্লাহ লিখে ওই অবস্থায় ওকে মরতেই হবে। কারো যদি লেখা থাকে যে কারো হাতে খুন হবে, ও বলবে আমি না, আমার স্ত্রী রানে মাথা দিয়ে মরবো, উপায় আছে নাকি? কোনো ক্ষমতা নেই তার। ও যদি বলে আমি কখনো বাড়ি থেকে বেরোবো না, তারপরও বেরোইতে হবে। এমন পরিস্থিতি হবে যে ও ভুলেই গেছে যে আমি তো বলেছি যে কোথাও বেরোবো না, বেরোইতে হবে তাকে। এর নাম হচ্ছে তাকদীর, এর নাম হচ্ছে কাযা ওয়াল কদর। অনেকে বলে আর গাড়িতে চড়বো না, আর একবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আর জীবনও গাড়িতে চড়বো না, বেঁচে যাবেন নাকি? উপায় আছে। আমি গ্রামে বাসবো, গাড়িতে চড়বো না, গ্রামে বাসবো আর পায়ে হাঁটবো। তারপরও এক সময় হয়তো আপনাকে নিরুপায় উঠতেই হলো গাড়িতে, উপায় আছে। আর গ্রাম অঞ্চলে মোটরসাইকেল আজকাল চলা যায় না হোন্ডা ছাড়া, তা ওতে তো আরও অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আরও অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। উপায় নেই, যেটা যার ভাগ্যে আছে হবেই। মহান আল্লাহ তাই বলছেন যে লাউ কুনতুম ফি বুয়ুতিকুম, দেখো এই মুনাফিকরা, তোমরা যদি তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করতে, লাবারাজাল্লাযিনা কুতিবা আলাইহিমুল কাতলু ইলা মাদাজিহিম, অবশ্য বেরিয়ে আসতো ওই সব লোকেরা যাদের উপর তাদের নিহত হওয়া বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অবধারিত করা হয়েছে, ইলা মাদাজিহিম, তাদের মৃত্যু শয্যার দিকে। মাদাজে মানে
মৃতসজ্জার দিকে। মাজাজের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মানুষ যখন কোনো জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়ে, দাঁড়িয়েছিল আর পড়ে গেল, ওটা তার হচ্ছে মজ্জা। তো মৃত্যুসজ্জার দিকে ওয়ালিয়াবতালি আল্লাহ মাফি সুদুরিকুম, আর এই শাহাদাত তোমাদের 70 জনের হলো কেন? যাতে করে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তার পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে পরীক্ষা হইল যে কারা এই শাহাদাত সৌভাগ্য হয়েছে আমার সাথী সঙ্গীদের, এর জন্য খুশি, এবং তারা আহত হয়েছে, জখম হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় রক্ত ঝরেছে, খুশি, খাঁটি মুমিন। আর যারা বলছে যে আমার জানটা বেঁচে গেছে, আমি বেঁচে গেছি, আমার এ হয়েছে সে হয়েছে, আমি দূরে দূরেই ছিলাম এই জন্য বেঁচে গেছি, আমি সতর্ক সাবধান ছিলাম এই জন্য বেঁচে গেছি, এরা মুনাফিক চরিত্রের। ওয়ালিয়ুমাহিসা মাফি কুলুবিকুম, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ পরিশুদ্ধ করতে চান। অর্থাৎ কালিমা, অন্তরে যদি কিছু কালিমা থাকে, দোষ ত্রুটি থাকে, সেগুলির কাফার আল্লাহ মোচন করতে চান। আল্লাহু আলিমুম বিজাতিস সুদূর, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্তরে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াল্লাউ মিনকুম ইয়াওমাল তাকাল জামান ইন্নামাস্তাযাল্লাহুমুশ শাইতানু বিবাদি মা কাসাবু ওয়ালাকাদ আফাল্লাহু আনহুম ইন্নাল্লাহা গফুরুন হালিম। এখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করছেন ওই সব সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে, যে সব সাহাবায়ে কেরাম এই ওহদের ময়দান থেকে যখন চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল কাফেরদের, তখন পলায়ন করেছিলেন। গোনা সাগিরা না কাবিরা? কাবিরা গোনা, কিন্তু আল্লাহ ক্ষমার ঘোষণা করে দিয়েছেন তাদের। কি করেছেন? ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। এই আয়াতে তাই বলা হয়েছে ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াল্লাউ মিনকুম, নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে পলায়ন করেছিল, রণক্ষেত্র থেকে কাফেরদেরকে পিঠ দেখিয়েছিল, ইয়াউমাল তাকাল জামান, ওই দিনে যেই দিন দুটো দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, কাফের দল এবং মুমিন দল মুখোমুখি হয়েছিল ওহদের প্রান্তে, এরা কেন এরকম কাজ করেছিল, পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করেছিল? ইন্নামাস্তাযাল্লাহুমুশ শাইতানু বিবাদি মা কাসাবু, তাদের কিছু অতীতের কৃতকর্মের কারণে, অতীতের কৃতকর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে। ইস্তাজাল্লাহ মানে পা পিছলিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ, পদস্খলন ঘটানো। শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে। ইস্তাজাল্লাহুমুশ শাইতান, কি জন্য শয়তান এই সুযোগ পেল? বিবাদে মা কাসাবু, অতীতে যেসব তাদের কাজকর্ম রয়েছে তাতে কিছু ত্রুটি আছে, যার কারণে মানুষের জীবনে কিছু ত্রুটি হইতে পারে। বিশেষ করে এই ত্রুটি এক শ্রেণীর লোকের ত্রুটি, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হলেন। একটা অবাধ্যতাকে আল্লাহ বারবার এইভাবে যে বর্ণনা করছেন, এই একটা কথা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী করেছিলেন? মানব না এই কথা বলেননি, যুক্তি পেশ করেছিলেন। হ্যাঁ, আর যুক্তি দিয়ে বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি এর আগ পর্যন্ত, এখন আর চলে না, ঠিক না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে উদ্দেশ্য ছিল যে যতক্ষণ কাফেররা ময়দানে আছে ততক্ষণ, এখন কাফের তো ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে, ঠিক কিনা? তাহলে জীবনে কত নাফরমানি আমরা করছি আর করছেন, চিন্তা করুন তো দেখি। ফজর নামাজ জামাতে পড়েছেন, ফজর উঠার জন্য চেষ্টা করে অ্যালার্ম লাগিয়ে রেখেছেন, হ্যাঁ, কতটি গুনাহ সকাল থেকে করেছেন আপনি, প্রতিদিন কত গুনাহ করছেন, চোখের গুনাহ কত করছেন, কত নোংরা ছবি দেখছেন, কত মহিলার ছবি দেখছেন, আর কত রকমের অন্তরে খারাপ কালিমা, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, আর কত রকমের যে পাপ রয়েছে, কত আল্লাহর নাফরমানি, কত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করছেন, হ্যাঁ, ফরজ ওয়াজিবে ঘাটতি, হারাম নাজায়েজে লিপ্ত, আর তারপরে কেমন করে বালা মুসিবত থেকে বাঁচবেন? আল্লাহ তো আমাদের রহম করেছেন যে আমাদের এত পাপ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাদেরকে সহি সালামত রেখেছেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে এক একটা করে ধরতেন তো মা তারাকা আলা যাহরিহা মিন দাব্বাহ, আল্লাহ করে বলছেন, যদি মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ এক একটা করে ধরতেন তাহলে এই ভূপৃষ্ঠে, এই জমিনের ওপর একটি প্রাণীকে আল্লাহ রাখতেন না, সব কিছু ধ্বংস করে দিতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাপের কারণে। সুতরাং সাবধান হবেন। আপনি পাপী মনে করছেন না, জামাত ছাড়ছেন পাপী মনে করছেন না, নামাজ 4 ওয়াক্ত পড়ছেন আর বলছেন না আমি সবই করতে পারছি, শুধু এই ফজরটাই পড়তে পারি না, এমন কোনো ব্যাপারই নয় মনে হয়। আর কত যে আল্লাহর আযাব, আল্লাহর ক্রোধ আপনার উপর হচ্ছে, আপনি চিন্তাই করতে পারেন না। আপনি দাঁড়িয়ে রাখছেন না সারা জীবন, আর কোন শখটা থেকে গেছে আপনার? হ্যাঁ, কি আপনি মহিলা সাজতে চাইছেন নাকি? হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা কি আপনার? এতে কোন ইজ্জতটা বেড়ে যাচ্ছে? দাঁড়িয়ে রাখেন তো আমার এই সম্মানটা বেড়ে গেছে। কোন লাভটা? একটা টাকা লাভ আছে দাঁড়িয়ে না রাখলে, দেখান তো কেউ দেখি। আশ্চর্য কথা।
যদি প্রতি বছরের মান্থলি হিসাব করেন যে দাড়ি সেভ করাতে কত টাকা মাসে খরচ, তাহলে 12 মাসে কত খরচ, তাহলে আমি 30 বছর ধরে যে দাড়ি সেভ করছি তো কত টাকা আমি এতে হারামে অপচয় করেছি। আর এই হারামে খরচ করা হচ্ছে তাবজির, আর তাবজির অপচয়কারী হচ্ছে, অপব্যয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই, আর শয়তানের ভাই কখনো ভালো মানুষ হয় না। এই ক্যালকুলেশনটা লাগান তো দেখি যে কোথায় আছেন আপনি। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, মনে করেন না যে দাড়ি মুন্ডনটা কোনো অপরাধ। উম্মতে মুসলিমা কিছু মনেই করেন না। আজকাল এমন ব্যাপার স্যাপার হয়েছে যে বড় বড় রোগ হওয়ার কারণে, আর ছোট রোগ এটা সর্দি কাশি, যাক অসুবিধাই নেই। এত বড় বড় রোগ পয়দা হয়ে গেছে মুসলিম জাতিতে যে এইটা যেন সর্দি কাশির মতো। সর্দি কাশি আছে, বছরকে বছর মাসকে মাস চলে যাচ্ছে, এরকম না করছেন অনেকেই, কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, যখন হার্ট অ্যাটাক হবে তখন, জি হ্যাঁ, তখন ওষুধ চিকিৎসা। প্রেশার আর বাঁচবো না, সুগার আর বাঁচবো না, এখন ওষুধ খেতেই হবে। ওর বড় বড় রোগেরই চিকিৎসা করছেন না। কি যে অবস্থা মুসলিম জাতির! আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করেন। মহান আল্লাহ বলছেন যে এটা কেন হয়েছিল। শয়তান সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষেত্রেও সুযোগ পেয়েছে পদস্খলন ঘটাবার। শোনেন ভালো, ইন্নামা ইস্তাজাল্লাহু শায়তানু বিবাযি মা কাসাবু। শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল সেই ওহদের যুদ্ধের দিনে তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে। ওয়ালাকাদ আফাল্লাহু আনহুম, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 2 বার করে কথাটি আসলে এর আগে এসছে, তাই না? আল্লাহ তাদেরকে নিঃসন্দেহে, ওয়ালাকাদ, লাম মানেও তাগিদ আর কাদ মানেও তাগিদ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ, ক্ষমা করেছেন। তারপরে কেউ যদি সমালোচনা করে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, কেউ যদি সমালোচনা করে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, কেউ যদি সমালোচনা করে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, এইভাবে কত সাহাবায়ে কেরামদের যে সমালোচনা এক শ্রেণীর বিদাতিরা করে এবং তাদের বড় একটা দল ভারী, এবং তারা এইগুলোকে অপরাধী মনে করছে না। কত বড় যে অপরাধ, এটা যে নেফাক। সাহাবায়ে কেরামদের সাথে মহব্বত হচ্ছে ঈমান, আর সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা করা হচ্ছে নিফাক। হুব্বুল আনসার ঈমানুন ওয়া বুগযুল আনসার নিফাকুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রয়েছে। আনসারীদের যদি ভালোবাসা ঈমান হয়, আর আনসারীদের সাথে বিদ্বেষ, আর তাদের উপর মন্তব্য করা, তাদের কটূক্তি করা যদি নিফাক হয়, তাহলে আনসারের চাইতে মর্যাদা মুহাজিরিনদের বেশি, এই মর্মে ইজমা রয়েছে। ভালো করে শুনুন, আনসারি দল একদিকে রাখেন যদি, আর মুহাজির দল রাখেন, তাহলে মুহাজিররা আনসার চাইতে শ্রেষ্ঠ। মনে রাখবেন, এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু আনসারি কিছু মুহাজির চাইতে উত্তম, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু দল হিসাবে আনসারের চাইতে মুহাজির হিজরত করে এসেছে, ঘর বাড়ি পরিবার আত্মীয় স্বজন মাতৃভূমি সব কিছু ছেড়ে এসছে। তারা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেছে, পরকালের মুক্তির জন্য হিজরত করেছে। দিনকে সাহায্য করব, শক্তিশালী করব, দিনের দাওয়াত পৌঁছাবো। মানব জাতি পর্যন্ত মক্কার লোকেরা শুনলো না মানলো না, তাইফের লোকেরা শুনলো না মানলো না, সেই জন্য মদিনা যাচ্ছি, এই উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে। এই জন্য কোরআনে কারিমে বা হাদিসে আগে মুহাজিরের নাম এসেছে, তারপরে আনসারের নাম এসেছে। লিল ফুকারাইল মুহাজিরিন আল্লাযিনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম, তারপরে ওয়াল্লাযিনা তাবাওয়াউদ দারা ওয়াল ঈমান আনসার, মিনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার। কোরআনে যেখানে দেখবেন আগে মুহাজির আর তারপরে আনসারদের কথা আল্লাহ রাব্বুল বলেন। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাকাদ আফাল্লাহু আনহুম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইন্নাল্লাহা গফুরুন হালিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় মার্জনাকারী আর বড় ধৈর্যশীল, বড় ধৈর্যশীল। এখানে হাদিস নাই, মুসনাদে আহমদে রয়েছে শাকিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে প্রখ্যাত, তাই বলছেন লাকিয়া আব্দুর রহমান ওয়াফ আল ওয়ালিদ বিন উকবা ফাকাল লাহুল ওয়ালিদ মালি আরাকা জাফাত আমির আল মুমিনিন উসমান। আব্দুর রহমান আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে ওয়ালিদ বিন উকবার দেখা হলো। তারপরে ওয়ালিদ বললেন যে কি ব্যাপার, আপনি আমিরুল মুমিনিন তৃতীয় খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে সম্পর্ক যেন একটু দূরে দূরে রাখছেন কেন? ফাকাল লাহু আব্দুর রহমান আবলিগহু আন্নী লাম আফিররা ইয়াওমা আইনাইন, বলছেন যে তাকে এই কথা বলে দিও যে আমি আইনানের যুদ্ধে পালায়ন করিনি। কালা আসেম ইয়াকুল ইয়াউমা উহুদ, সেটা হচ্ছে উহুদের যুদ্ধ। ওয়ালাম আতাখাল্লাফ আন বদরিন, আর বদরে আমি পিছপা হয়ে থাকিনি, বদরেও হাজির হয়েছিলাম। ওয়ালাম আতরক সুন্নাত ওমর, আর ওমরের আদর্শ আমি ছাড়িনি। মানে ইঙ্গিত করে যেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিছু সমালোচনা করতে চাইলেন। তারপরে ওয়ালিদ বিন উকবা গেলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে,
গিয়ে বিষয়গুলি বললেন যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এই কথাগুলি আপনার কাছে এই মেসেজগুলি পৌঁছাইতে বলেছেন। তালাফান তালাকা ফাখাবার বেজালেক উসমান, তারপরে গিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই খবরগুলি পৌঁছালেন। ফাকাল আম্মা কওলু ইন্নী লাম আফিররা ইয়াউমা আইনাইন, আমি ওহুদের যুদ্ধে পলায়ন করিনি। ফাকাইফা ইউআইয়ুরিনি বিজাম্মিন কাদ আফাল্লাহু আনহু, ওহুদের যুদ্ধে যখন চারিদিক থেকে তীর বর্ষণ এবং চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল কাফেরদের, সেই সময় অনেকে পলায়ন করেছিল, তার আমি একজন ছিলাম। কিন্তু তাকে কথা বলে দিও যে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াতটি কি সে জানে না? আয়াত নম্বর হচ্ছে 155, সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 155, ওয়ালাকাদ আফাল্লাহু আনহুম। আব্দুর রহমান বিন আউফকে স্মরণ করিয়ে দিই এই আয়াতটি, ইন্নাল্লাযিনা তাওয়াল্লাউ মিনকুম ইয়াওমাল তাকাল জামআন ইন্নামাস্তাযাল্লাহুমুশ শাইতানু বিবাযি মা কাসাবু। দেখেন, অনেকেই ইবাদত বন্দেগীতে আখলাক চরিত্রে অনেক অ্যাডভান্স, কিন্তু জেহাদের ময়দানে বা লড়াইয়ের ময়দানে বা মারামারির ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন, জানের ঝুঁকি, তখন হয়তো ওই হিম্মত ওই সাহস রাখতে পারেন না। সবাইকে এক সমান হইতে পারে? সবাই এক সমান হইতে পারে না। তো উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদের যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ওই সময় যখন দেখলেন চারিদিক থেকে হামলা একবার প্রচণ্ড শুরু হয়েছে, বললেন যে আল্লাহ তো মাফ করে দিয়েছেন, আল্লাহ মাফ করে দিলেন, আব্দুর রহমান আউফ মাফ করবেন না, আমার এখনও ভুল ধরছে। এটা কেমন কথা হইল? তাহলে কি বোঝা গেল? সাহাবাই কেরামরা শিখেছেন, খলিফায়ে রাশেদ ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শিখেছেন, কোরআনে কারীম আল্লাহ যখন মাফ করে দিয়েছেন কারো এই ব্যাপারে এই বিষয়টি উঠাবার যে অমুক পলায়ন করেছে এই অধিকার নেই। আর যদি এরকম করে যদি বিরূপ মন্তব্য কেউ করে, তাহলে সে ভালো কাজ করলো না, মন্দ কাজ করলো। কাইফা ইউআইয়ুরিনি বিজাম্মিন কাদ আফাল্লাহু আনহু, কীভাবে আমাকে সেই গুনার কথা দিয়ে খোঁটা দিচ্ছে অথচ আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ওয়াম্মা কৌলুহু, আর তার কথা যে আব্দুর রহমান বলছেন আমি বদরে কিন্তু পিছিয়ে ছিলাম না, বদরের শরিক হয়েছিলাম, তার মানে উসমান বদরের শরিক হয়নি। আসল রহস্য না জেনে মন্তব্য করা, এরকমই ভুল মন্তব্য হয়। এই জন্য বলছেন যে বদরে কেন হাজির হয়নি? ফাইন্নি কুনতু ওমর রেজো রোকেয়া বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রোকাইয়া বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বদরের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যান, তখন প্রথম কথা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন না কাফেলার ধন সম্পদ লুটার জন্য গিয়েছিলেন? কাফেলার ধন সম্পদ আমাদের ক্ষয়ক্ষতি করেছে, মক্কায় সব কিছু আমাদের থেকে গেছে, খালিয়াতে আমাদেরকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সুতরাং আমরা এর প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ, আপনার যতটা ক্ষয়ক্ষতি করেছে ততটা পরিমাণ, তার কম হলে অসুবিধা নেই। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, লড়াইয়ের জন্য, জেহাদের জন্য তাহলে বদরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য করে যাননি। কিন্তু ওই আল্লাহ ফয়সালা করে দিয়েছে না তোমাদেরকে মালধন দেব না, এখানে হক বাতিলের ফয়সালা হয়ে যাক, ঠিক না? প্রথম এক কথা। দ্বিতীয় নম্বর কথা যে ওই সময় উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেয়ে, দ্বিতীয় মেয়ে রোকাইয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে, দ্বিতীয় মেয়ে। বড় মেয়ের নাম কি? যায়নাব। আর দ্বিতীয় মেয়ে রোকাইয়া, ভালো করে। তৃতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম, চতুর্থ মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আজমাইন। তো রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা অসুস্থ ছিলেন, এমন অসুস্থ ছিলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর থেকে ফিরে আসতে আসতে ইন্তেকাল হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দেখো আমার মেয়ে অসুস্থ আছে, তোমার স্ত্রী, তুমি আমার সাথে যাবে না, যেও না, তুমি তোমার স্ত্রীর দেখাশোনা করো, এটা বেশি জরুরি, তার খেদমত করো, সেবা শুশ্রূষা করো, এইটাই বেশি জরুরি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে আমি থেকেছি মদিনায়, আমি যাইনি, তারপরেও আমার সম্পর্কে কটূক্তি করবে কেউ, এটা কেমন কথা হইল? দেখলেন, মানুষের যখন আসল রহস্য ফুটে ওঠে তখন বোঝা যায় যে লোকটি দোষী কি দোষী নয়। কিন্তু যদি বাহ্যিক না জেনে দূর থেকে কথা বলেন, তো অনেক সময় মন্তব্য করছেন কিন্তু আসলে আপনি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে যেহেতু তিনি ছিলেন, সেই জন্য বদরে না যাওয়া সত্ত্বেও গনিমতের ধন সম্পদে তাকে একটা ভাগ দিয়েছেন যে আমার মেয়ের খেদমতে, তার স্ত্রীর খেদমতে তাকে আমি থাকতে বলেছি, সুতরাং তার অধিকার আছে এই গনিমতের ধন সম্পদ। তাই বলছেন ওয়াকাদ দারাবালি রাসূলুল্লাহ বিসাহমিন, আমাকে একটা ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন। ওমান দারাবালাহু রাসূল বিসাহমিন, অন্যদের জন্য যাদের দিয়েছিলেন ফাকাদ শাহিদ, আর যাকে গনিমতে ভাগ দিলেন তার মানে সে জিহাদে হাজির হওয়ার সমান সওয়াব পেয়েছে। নাহলে কেন ভাগ দিলেন? আমার যদি এই ওজোর না থাকতো, নবীর হুকুম না হইতো, তাহলে আমিও যেতাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। ওয়াম্মা কাউলু, তার কথা ইন্নী তারাকতু সুন্নাত ওয়া ফাইন্নী লা উতিকুহা ওয়ালা হুয়া ফাতিহি ফাদিস বিযালিক, আর আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তরিকা ছেড়ে দিয়েছি
এটা এই সম্পর্কে তাকে বলে দাও যে দেখো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোনো কোনো বিষয়ে যেটা ফরজও নয় ওয়াজিবও নয় দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেটা কাজ করতেন সাহসিকতার সাথে, যেটা সবার দ্বারা সম্ভব না, সবার দ্বারা সম্ভব নয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড় ধরনের নেতৃত্বে একজন কাজ করছে, সেনাপতি হয়ে কাজ করছে, হঠাৎ হুকুম করলে তুমি চলে আসো, এর রিয়াকশান হলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সামলে নেবেন। কিন্তু সবাই কি সামলাতে পারবে? সব নেতা সামলাতে পারবে? আপনি বড় বড় ঝুঁকি সামলে নিচ্ছেন, আপনার ভাই সামলাতে পারছেন না, 1 মাসের জন্য বাইরে গেছেন, ভাইকে দায়িত্ব দিয়ে হয় না, এরকম জরুরি নয়। আর তারপরে যদি কোনো নফল বিষয় হয় তাহলে সেটা জরুরি নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল এই মুনাফিকদের সম্পর্কে আরও বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার লোকেরা, লা তাকুনু কাল্লাযীনা কাফারু, তোমরা কাফেরদের মতো হইও না, কাফেরদের মতো হইও না। কাফেররা কি করে তাই বলছে, ওয়াকালু লিইখওয়ানিহিম, কাফেররা তাদের বন্ধু বান্ধব ভাইদেরকে বলে তোমরা এইরকম যদি বলো, ওয়াকালু লিইখওয়ানিহিম, আর তারা বলে নিজের ভাই বেরাদরকে, ইযা দারাবু ফিল আরজ, যখন তারা আল্লাহর জমিনে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, আওকান গুজ্জান, অথবা লড়াইয়ের জন্য কোথাও যায়, লাউকানু ইনদানা, তারা যদি এই সফরে না যেত অথবা এই যুদ্ধে না যেত, মা মাতু, তাহলে মরতো না, অমা কতুলু, অথবা নিহত হইতো না। কাফেররা এটা কথা বলে যে এই যে হজের সফরে গেল, এবার যদি হজে না যেত তো লোকটা মরতো না, এরকম কথা অনেকে বলে না, বলে না? এটা কার কথা? আল্লাহ বলছেন যে লা তাকুনু কাল্লাযীনা কাফারু, এটা কাফেরদের কথা, মুমিন মুসলিম বলবে না। হজের সফরের উদাহরণ দিলাম, কেউ জিহাদের সফরে গেছে, লোকটা যদি এরকম জিহাদে না যেত তাহলে মরতো না, ওহদে না গেলে এরকম মরতো না, বদরে না গেলে মরতো না। এইরকম কথা যদি কেউ বলে, এটা কার কথা? কাফেরদের কথা। কাফেরদের কথা কোনো মুমিন বলতে পারে না, মুনাফিকই বলতে পারে, মুনাফিকই সেই কথা বলতে পারে। তাই আল্লাহ বলছেন যে এটা মুনাফিকদের চরিত্র, তোমরা ওই রকম হয়ে না মুমিনরা। কারণ এইরকম কথা বললে আরও দুঃখ বাড়বে, আক্ষেপ বাড়বে, যে হাই রে আমার বাবা যদি এবার হজে না যেত তো মরতো না, হজে গিয়ে এরকম হইল, 2 বছর আগে হজে ক্ষয়ক্ষতি হইল কিনা অনেকের। যদি কেউ বলে যে আমার বাবা এই বছর, আমার মা ওই বছর মারা গেছে, গিয়ে হজের ভিড় ভাড়ে, ওহ যদি হজে না পাঠাইতাম তো এরকমটা হইতো না, আমার মা এখনও থাকতো। এইটা কাফেরদের কথা। তার ভাগ্যে ওইটা আছে, আপনি এদিক সেদিক করতে পারবেন না, কোনো শক্তি নাই পৃথিবীর, আপনি কেন সারা পৃথিবী পারবে না। মহান আল্লাহ বলছেন, লিয়াজআলাল্লাহু যালিকা হাসরাতান ফি কুলুবিহিম, এইরকম কথা বলে লাভ কিছু না, বরং আল্লাহ করতে চান এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে আক্ষেপ, তাদের মনের দুঃখ বাড়িয়ে দিতে চান। আল্লাহ ইউহয়ী ওয়া ইউমীত, হায়াত মতের মালিক একমাত্র আল্লাহ, আল্লাহ জীবন দান করেন, আল্লাহ মৃত্যু দান করেন। মৃত্যু চলে এসছে, আল্লাহ দিচ্ছেন, কোনো শক্তি সেটাকে পিছিয়ে দিতে পারবে না। হায়াত আছে, কোনো শক্তি তার হায়াত কমিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ বিমা তা'মালুনা বাসীর, তোমরা যা কিছু করো সব কিছুই আল্লাহ দেখছেন। ওয়ালাইন কুতিলতুম ফি সাবিলিল্লাহ, আর তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও, আও মুতুম, অথবা আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে মারা যাও, মৃত্যুবরণ করো, লামাগফিরাতুম মিনাল্লাহি ওয়া রাহমা খায়রু মিম্মা ইয়াজমাউন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মার্জনা রয়েছে এবং অনুগ্রহ রহমত রয়েছে, মানুষরা পৃথিবীতে দুনিয়ার সামগ্রী যা সঞ্চিত করে তার চাইতে অবশ্যই উত্তম। খায়রু মিম্মা ইয়াজমাউন, যা কিছু তারা সঞ্চয় করে পৃথিবীতে তার চাইতে উত্তম হচ্ছে কি? আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা আর আল্লাহর রহমত। আল্লাহর ক্ষমা যদি হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত হয়ে যায় তো জান্নাত নিশ্চিত। কিন্তু দুনিয়ার যদি আপনি সবচাইতে বড় ধনী হয়ে যান, নাম্বার 1, সিরিয়ালে 10 জনের 1 জন হয়ে যান পৃথিবীর, কি পাবেন মতের পরে? খালি হাতে যেতে হবে, তাই না? আমল নেই, সর্বহারা, আপনি মানুষের হক নষ্ট করে গেছেন, সর্বহারা। নেকি দিতে দিতে শেষ, নেকি থাকলেও, আর নেকি না থাকলে তো বলতেই হবে না, অন্যের গুনার বোঝা বাড়তেই আছে, জুলুম করে গেছে। ওয়ালাইন মুতুম আও কুলতিতুম লা ইলাল্লাহি তুহশারুন, দেখো তোমরা মরো অথবা নিহত হও, মানুষের দুটোর একটা হবে, হয় সাধারণ মরণ মরবে বিছানায়, আর না হলে না হলে নিহত হবে, দুটোর একটা, তাই না? মানুষের দুনিয়া থেকে বিদায়ের দুটো উপায়, হয় নিহত, কোথাও নিহত হইল, আর না হলে মৃত্যুবরণ করলো। আর তৃতীয় কোনো পথ আছে নাকি যে না মরবো না আর নিহত হব না, বেঁচে থাকবো? উপায় আছে নাকি? কোনো উপায় নেই। তারপরে কি হবে? মওতের পরে বা নিহত হওয়ার পরে লা ইলাল্লাহি তুহশারুন, অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, একত্রিত করা হবে।
ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাযযান গালিযাল কলবি লানফাদ্দু মিন হাওলিক ফাআফু আনহুম ওয়াস্তাগফির লাহুম ওয়াশাওিরহুম ফিল আমর ফাইজা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন। এখানে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উত্তম চরিত্রের দিক তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কোরআনে কারীমের কথা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এই উত্তম চরিত্র দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলছেন, ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহ, আল্লাহর অনুগ্রহে হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লিনতা লাহুম, তুমি তোমার সাথী সঙ্গীদের জন্য, মুমিন মুসলিমদের জন্য নম্র হয়েছে, নরম চরিত্রের হয়েছে, হ্যাঁ, কোমল হৃদয়ের হয়েছে, অন্তর নরম, কথাবার্তা নরম, আচার আচরণ নরম। এটা কে দিয়েছেন তোমাকে? আল্লাহর দয়া, এটা আল্লাহর রহমত। তাহলে কাউকে যদি আল্লাহ নম্র ব্যবহারের করেন, মিষ্টি ভাষী করেন, এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তার ওপর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যদি কেউ কর্কশভাষী হয়, নিষ্ঠুর হয়, পাষাণ হয়, খারাপ চরিত্রের হয়, তাহলে তার সংশোধন করা উচিত একজন মুসলিম হিসাবে, তার তরবিয়ত নেওয়া উচিত, ট্রেনিং করা উচিত। ওয়ালাউ কুনতা ফাযযান গালিযাল কলবি, তুমি যদি রূঢ় হও, ফাযযান শক্ত চরিত্রের, গালিযাল কলবি এবং শক্ত কঠিন অন্তরের হও। অন্তর হচ্ছে শক্ত, নরম হতে চাই না, আর আচরণ হচ্ছে খারাপ, ফাজ, কর্কশ ভাষী। ফাজ হচ্ছে কর্কশ ভাষী, ভাষায় কোনো মিষ্টি নেই, স্বাদ নেই, নম্রতা নেই, আচার আচরণ চলাফেরাতে কোনো আপনার স্বাদ নেই, সবগুলি হচ্ছে আপনার শুকনো, এরকম যেন না হয়। যদি এই রকম হও তাহলে কি হবে? লানফাদ্দু মিন হাওলিক, তোমার আশপাশ থেকে লোকেরা কি করবে? দূরে সরে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাশ থেকেও যদি দূরে সরে যাওয়ার কথা আল্লাহ বলেন, খারাপ চরিত্র হলে, কর্কশ ভাষী হইলে আর শক্ত অন্তরের হলে, তাহলে আমি আপনি যদি খারাপ চরিত্রের হই, কর্কশ ভাষী হই, কথাতে যদি স্বাদ না থাকে, আচরণে যদি কোনো রকমের নম্রতা না থাকে, তাহলে কি অবস্থা হবে বলুন দেখি। ফাআফু আনহুম, সুতরাং মানুষ ভুল করতে পারে, তাদেরকে ক্ষমা করো। ওয়াস্তাগফির লাহুম, এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কি করো? ক্ষমা চাও। ওয়াশাওিরহুম ফিল আমরে, এবং যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নাও। আল্লাহ কাকে পরামর্শ নিতে বলছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার কাছে ওহী আসছে তাকেও বলছেন তুমি পরামর্শ নাও। তাহলে পরামর্শ কত গুরুত্বপূর্ণ। পরামর্শ মানে কি? সকলের কাছে নিতে হবে? পরামর্শ মানে কি বুঝেন? পরামর্শ আপনারা সকলের কাছে নেন না, যাকে যোগ্য মনে করেন তার কাছে নেন? যাকে যোগ্য মনে করেন তার কাছে নেন, ঠিক না? পরামর্শ সম্পর্কে দুটি আয়াত রয়েছে, এখানে একটি রয়েছে, আর একটা সূরার নামই রয়েছে সূরায়ে শূরা। ও আমরুহুম শূরা বাইনহুম, ও আমরুহুম শূরা বাইনহুম, মুসলিমদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় তাদের মশওয়ারা, পরামর্শের ভিত্তিতে, পরামর্শের মাধ্যমে, পরামর্শ করে কাজকর্ম। পরিবারের ক্ষেত্রে ভাইরা আছে, ভাইদেরকে নিয়ে পরামর্শ করবে, বাপ মায়ের সাথে পরামর্শ, তার আগে বাপ মায়ের সাথে পরামর্শ করবে, বড়োদের সাথে পরামর্শ করবে, যারা যেই বিষয়ের পণ্ডিত তাদের কাছে সেই বিষয়, সেই সাবজেক্টে পরামর্শ নেবে। জি, ওয়াশাওিরহুম ফিল আমরে ওয়া আমরুহুম শূরা বাইনহুম। এই দুটি আয়াত সম্পর্কে একজন বড় বক্তা আর খুব বড় ফেমাস মানুষ, সে বলছে আল্লাহ কোরআনে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন? গণতন্ত্রে। এটা হচ্ছে এমন অপরাধ, যে অপরাধটি আল্লাহ ইহুদিদের ক্ষেত্রে বলেছেন, অর্থাৎ অর্থের কি করা? বিকৃতি ঘটানো, তাহরিফ, শব্দের বিকৃতি ঘটাতে পারেনি, কিন্তু অপব্যাখ্যা করা, অর্থের বিকৃতি ঘটানো, এটা এই উম্মতের গোমরা বিদাতিরা করবে। কোরআনে গণতন্ত্রের কথা আছে, কি বলছে? কোরআনে গণতন্ত্র, গণতন্ত্রে ভোট শুধু যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি কুকুর শিরগালও যদি ভোট দিতে পারতো তো ওদের কাছ থেকে নেওয়া হইতো, ওদের কাছ থেকে নেওয়া হইতো। বরং কুকুর শিরগাল চাইতো নিকৃষ্ট যারা, তাদের আল্লাহ কোরআন ভাষায় যারা নিকৃষ্ট বলেছেন, উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আযাল, ওরাই চতুষ্পদ জন্তু, বরং তার চাইতে অধম, তাদের কাছ থেকেও সমানভাবে ভোট নেওয়া হয়। হয় না? হয় না? মুসলিম আর কাফের ভোট সমান, সৎ আর অসতের ভোট সমান, ঠিক না? আল্লামা আলেমে দিন আর মুফাসসিরে কোরআন আর সমাজের ওয়াকাট মূর্খ ভোট সমান, ঠিক কিনা? শাহবালক হইলি হইল কত বছর? 18 না 21?
18 হইলে ভোটার লিস্টে নাম আসলো, আর 18 হয়ে গিয়েও যদি ভোটার লিস্টের নাম না আসে, 40 হয়ে গেছে, আর বড় দেশের আল্লাহ ভোটার লিস্টের নাম নেই, ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। বুঝা গেছে? এটাই হলো সূরা নাকি? আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে, বিবাহর ক্ষেত্রে মশারা নেবেন কি? একটা গ্রামের ডোম আছে, এই আমি বিয়ে করবো, বলতো এই মেয়েটাকে বিয়ে করলে কেমন হবে, বলবেন নাকি? এটা চরিত্রহীন আছে, চরিত্রহীন একবারে বাটমার। আর ওকে বলছেন দেখ অমুকের মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাইছি, বা অমুকের ছেলের সাথে আমার মেয়েটার বিয়ে দিতে চাইছি, কেমন হবে বলতো? পরামর্শ নেবেন নাকি? তাহলে আপনি ভালো করে জানছেন যে পরামর্শ পারিবারিক ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজন, একজনের বিষয়ে একটা মেয়ে বিয়ে দেওয়া বা একটা ছেলের বিয়ে দেওয়া বা আপনার বিয়ে করা, আর সেই ক্ষেত্রে পরামর্শ নিচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তির কাছে। শরীরটা খারাপ, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, পরামর্শ নেবেন কোনো আলেমের কাছে না কোনো ডাক্তারের কাছে? ডাক্তারের কাছে। হ্যাঁ, তালাকের মাসলা স্বামী স্ত্রীর সাথে হয়ে গেছে, স্পেশালিস্ট ডাক্তার, ওই যে আপনার হার্ট স্পেশালিস্ট, ওর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবেন না কোনো কোরআন সুন্নাহর আলেমে দ্বীনের কাছে নেবেন? তাহলে বুঝতে পারছেন এবার পরামর্শ কার কাছে না, যোগ্য ব্যক্তি, যাদেরকে ওলামারা বলছে আহলুল হাল্লে ওয়াল আকদি, যারা গঠনমূলক সিদ্ধান্ত দিতে পারে। জি, যারা এই উম্মতের উন্নতি কিসে আছে, হ্যাঁ বৃহৎ স্বার্থ কিসে আছে, কিসে দেশের উন্নতি হবে, কিসে জাতির উন্নতি হবে, কিসে উম্মতের উন্নতি হবে, কিসে দেশের অর্থের উন্নতি হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, এই বিষয় সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ, তার সাথে ধর্মীয় বিষয় আসবে, আলেমদের কাছে, আগে আলেমদের কাছে পরামর্শ নিতে হবে, আলেমে দ্বীনদের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। পরামর্শ মানে এই নয় যে জাহেল মূর্খ, লা ইয়াস্তাউই আসহাবুন নারে ওয়া আসহাবুল জান্নাহ, জাহান্নামী আর জান্নাতি সমান নয় আল্লাহ বলছেন। হ্যাঁ, আলো আর অন্ধকার সমান নয়, ছায়া আর রৌদ্র সমান নয়। হ্যাঁ, ঠিক কিনা? কোরআনে আছে কিনা এগুলো কথা? তাহলে কি করে এই সব কিছুই সমান, সব কিছু সমান? আর যারাই মেজরিটি দেখাইতে পারে, মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড। গণতন্ত্র মানে কি? যারাই মেজরিটি দেখাইতে পারবে, একদিকে 1000 মূর্খ, আর একদিকে 50 আলেমের ওলি, কোনো মূল্য নেই 50-100 আলেমের, কারণ 1000 অকাট মূর্খ একদিকে হয়ে গেছে। এটার নাম গণতন্ত্র। আর তারপর ওর উপরে একটা ইসলামিক লেভেল দিন, ইসলামী গণতন্ত্র। কথা বোঝা গেছে? এগুলো ইসলামের খেদমত নাকি? আর এগুলো কোরআনের তাহরিফ করে কতদিন মানুষকে ধোকা দিয়ে রাখবেন, কতদিন গোমরা করে রাখবেন? দুনিয়ার স্বার্থে নিজেরা ওপরে যাওয়ার জন্য মানুষকে বোকা বানাবেন না, বরং কোরআন সুন্নাহর যেটা ব্যাখ্যা আছে, কোরআনের তাফসির করবেন, তাফসিরের মতো তাফসির করেন। আর তাফসিরুল কোরআন মাহফিল, আর কোরআনের তাহরিফ করছেন, তাফসির না তাহরিফ করছেন, কোরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন, আর এর নাম কোরআনের তাফসির। আল্লাহ যেন এসব অনিষ্ট থেকে মুসলিমদের হেফাজত করেন এবং মুসলিমদের আল্লাহ চোখ খুলে চলার তৌফিক দান করেন, ইলম এবং বাসিরাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন দান করেন। তো বলছিলাম যে পরামর্শ নিতে হবে যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে। দেশ পরিচালনার জন্য বড় বড় আলেমদের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যারা অর্থনীতিবিদ, তাদের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে যারা পড়াশোনা করেছে, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে। সবগুলি পরামর্শ মিলিয়ে ইসলামকে ঠিক রেখে তারপরে দেশকে আগে বাড়াইতে হবে। এটা হচ্ছে রাজনীতি, এটা হচ্ছে ইসলামের রাজনীতি। আর ইসলামের রাজনীতি মানে এই না যে ইসলামী গণতন্ত্র নাম দিয়ে দিলাম আর মানুষের ভোট, ইসলামের দোহাই দিয়ে ভোট নিয়ে আমরা মেজরিটিতে চলে এসেছি। কোথাও তো টিকতে পারলেন না, কোথাও তো ইসলামের দোহাই দিয়ে কোথাও টিকতে পারলেন না। কারণ রাস্তাটা বিদাতি রাস্তা, সুতরাং আল্লাহ টিকতে দেবেন না। রাস্তায় যেহেতু বিদাতি রাস্তা, সেই জন্য আল্লাহ এভাবে টিকতে দেবেন না। ভালো করে শুনে রাখেন, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, লা ইয়াসলুহা আখিরু হাযিহিল উম্মাহ ইল্লা বিমা সালুহা বিহি আউয়ালুহা। এই উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত সমাধান হবে না, একমাত্র সমাধান হচ্ছে যেই সমাধান গ্রহণ করেছেন এই যুগের, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা, এই উম্মতের আউয়ালুহা প্রথম যুগের লোকেরা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদিন, তাবেঈন, তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম, তারা যেই আদর্শের ওপর ছিলেন, সেই আদর্শে যখন ফিরে আসবেন তখন আমাদের সংস্কার সংশোধন হবে আর উন্নতি হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথে উন্নতি নেই। পরামর্শ নিয়ে নাও, কিন্তু পরামর্শ নেওয়ার পরে কার কথা নেবে একটু আগে বলছিলাম। হ্যাঁ, কমপক্ষে পরামর্শের দিকে 2টো দল হবে, অথবা 3টে দল হবে, অথবা 4টা দল হবে। 4 রকমের পরামর্শ আসলো, 4টা নেবেন নাকি? 1 মাস তোমাদের কথা শুনি, 1 মাস তোমাদের কথা, 1 মাস তোমাদের কথা, নাকি? অসম্ভব, তাই না? তাহলে এক দলের কথাকে কি করতে হবে? চূড়ান্ত করতে হবে। এই চূড়ান্ত ফয়সালা নেবেন যিনি আমির হবেন, যিনি শাসক হবেন এবং যিনি দায়িত্বশীল হবেন। পরিবারের ক্ষেত্রে যিনি দায়িত্বশীল, বাপ
সাবালক ছেলে মেয়েরা আছে তাদের পরামর্শ নেবে, স্ত্রীর পরামর্শ নেবে, কিন্তু নেতৃত্ব কার, সিদ্ধান্ত কার, চূড়ান্ত ফয়সালা কার? আর রেজাল ও কাওয়ামুন আলা নিসা, না, চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে স্ত্রীর। স্ত্রী বলছে ছেলেদেরকে সবকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাও, মাদ্রাসায় ভর্তি করেছে স্বামী, স্ত্রী বের করে নিয়েছে, না আমি ছেলে জবরদস্তি মাদ্রাসাতে ট্রেনে চলে আসলো। বহু ঘটনা এরকম ইন্ডিয়া বাংলাদেশে হচ্ছে। এটা চলবে না। আপনি আপনার ছেলেকে কি পড়াবেন সিদ্ধান্ত হবে আপনার, পরামর্শ নিতে পারেন স্ত্রীর কাছে, ছেলে মেয়েদের কাছে পরামর্শ, ছেলেরা বড় ছেলেরা আছে পরামর্শ নিলেন, কিন্তু পরামর্শ নেওয়ার পরে সিদ্ধান্ত আপনার হবে। নিজের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করেন, এইভাবে আমাদেরকে জীবন গড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন ফাইজ আযামতা, হে নবী যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করে নেবে যে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করতে হবে, তখন তোমার ফয়সালাকে প্রাধান্য দাও। হতে পারে তাদের দুটো মত আসলেও সেই দুটোর একটা গ্রহণ করলে, অথবা তৃতীয় কোনোটা ভালো মনে করলে তুমি সেটাকে তুমি চূড়ান্ত ফয়সালা মনে করলে, সেটার অধিকার আছে আমিরকে। যদি দেখে যে না এই দুই দল যে দুটো কথা বলছে দুটোই ভালো লাগে না, তাদের সামনে প্রস্তাব রাখবে যে দেখো এটা করলে কেমন হয়, এটা বেশি ভালো হবে, এতে আমি কল্যাণ দেখছি, সেই পথেই ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ভরসা করে আগে বাড়ো। ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপর আস্থাকারী ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। তাওয়াক্কুল অন্তরের কাজ, যেটা কাজে কর্মে প্রকাশ পায়, কিন্তু আসল আস্থা ভরসা হচ্ছে কিসের? অন্তরের ভরসা। অন্তরের আল্লাহর উপর ভরসা মানে কি কর্মহীনতা? কাজ করবেন না, না, কাজ করার পরে মেহনত পরিশ্রম করে অন্তর আল্লাহর উপর আস্থাশীল হবে যে আল্লাহ আমার কাজ আমি করলাম, তোমার কাজ তুমি করো, এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুল। ইয়ানসুরকুমুল্লাহ, আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, ফালা গালিবা লাকুম, তাহলে তোমাদের ওপর কেউ বিজয় লাভ করতে পারে না, সাহায্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ওয়াই ইয়াখযুলকুম, আর আল্লাহ যদি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে দেন, ফামান যাল্লাযী ইয়ানসুরুকুম মিন বাদি, তাহলে কে আছে যে তার পরে, আল্লাহর পরে তোমাদের সাহায্য করতে পারে। ওয়া আলাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, সুতরাং মুমিনরা যেন আল্লাহর উপরেই একমাত্র ভরসা রাখে, আল্লাহ হুকুম করেছেন। সুতরাং তাওয়াক্কুল হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, এবং এই ইবাদত হচ্ছে অন্তরের ফরজ ইবাদত। ওমা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল ওয়া মান ইয়াগুল ইয়াতি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামা সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইউযলামুন। এই আয়াত নাজিল হয়, শানে নজুলে বলা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিহাদের ময়দানে সাহাবীদের মধ্যে কিছু মুনাফিক টাইপের লোক ছিল, সন্দেহ করল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটা সুন্দর একটা লাল চাদর পাচ্ছেন না, এটা মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে নিয়েছেন, ওই যে চাদরটা দেখা যায় না, চাদরটা দেখা যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আয়াত নাযিল করে নবী খেয়ানত করবেন, নবী আত্মসাৎ করবে, এটা হতে পারে? কোনো মুমিনের জন্য জায়েজ নয় যে আত্মসাৎ করবে। আত্মসাৎ করা, খেয়ানত করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর জেহাদের ময়দানে গনিমতের ধন সম্পদ ভাগ বন্টন হওয়ার আগে একটা সুচ পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে কাবিরা গুনাহ, একটা সুতা পর্যন্ত নেওয়া কাবিরা গুনাহ। এই আয়াত নাজিল হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে একটি সুতা হইল জাহান্নামে, একটি জুতার স্যান্ডেলের ফিতা হইল জাহান্নামে যাবে, সেরাকু মিন্নার ও সেরা কানে মিন্নার। তখন সাহাবীরা কি একটা সুচ রেখে নিয়েছিল, যে সুচটা দিয়ে জমা করে কি করবে, একটা সুচ পেয়েছি, একটু সুতা পেয়েছিল, কি একটা স্যান্ডেলের ফিতা পেয়েছিল, এটা রেখে নিয়ে এটা দিয়ে জমা করে কি করব, রেখে নিয়ে সব নিয়ে এসে জমা করে দিলেন সাহাবা। এই ছিল তাদের ঈমান। আল্লাহ বলছেন ওমা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল, কোন নবীর জন্য সমীচীন নয়, হতে পারে না যে সেই নবী কি করবেন, আত্মসাৎ করবেন, খেয়ানত করবেন। গলুল এক হচ্ছে খেয়ানত, খেয়ানত মানে যে কোনো ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করা অথবা খেয়ানত করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা। আর গলুল হচ্ছে জেহাদের ময়দানে, বিশেষ করে জেহাদের ময়দানে যেসব ধন সম্পদ গনিমতের পাওয়া গেছে সেগুলি ভাগ বন্টন হওয়ার আগেই কিছু রেখে নেওয়া, এটা হচ্ছে গলুল। এই রকমের যারা জনকল্যাণমূলক কাজ করে, রিলিফের কাজ করছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে এখন বন্যা ত্রাণের জন্য রিলিফ যাচ্ছে, গেল 1 লাখ রিয়াল বা 1 লাখ টাকা 50-60 হাজার বিতরণ, আর বাকিটা আমার পারিশ্রমিক রেখে দিলেন, গলুল, খেয়ানত। মাদ্রাসা মসজিদের নামে কন্ট্রাক্টর একটা মসজিদ আমাদের তৈরি করে দেবো, পেলেন 5 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকায় তৈরি করে দিয়ে 2 লাখ টাকা পকেটে, এগুলো হচ্ছে গলুল। জি হ্যাঁ, এইরকমই দেশের সরকার অনুদান দিল কিছু জনগণকে বিতরণের জন্য, চেয়ারম্যান, এমপি, অমুক সমুক তমুক, আর নেতা মাথারা, আর এই জন্য দল করে। জনগণ এই রাজনীতি কেন করে? ওই 2-4টা খেতে পাবে সেই জন্য। আমি তো বুঝি না এই রাজনীতি কেন করে।
গদিতে থেকে মজা মারবে কেউ, আর গ্রামের লোক মারামারি করছে। এত মূর্খ লোক কেউ আছে? আমি তো এদেরকে মূর্খই মনে করি, বড় মূর্খ এরা। কী যে স্বার্থ আছে, ওই 3 পয়সার স্বার্থ আছে। মাঝে মধ্যে যদি বানবন্যা হয় আর কোনো বালা মুসিবত আসে, আর কিছু যদি এইরকম ধান চাল কিছু আসে, গমটম আসে, ওখান থেকে কিছু খেতে, কিছু টাকা পয়সা আছে, ওখান থেকে বেমানি করে খেতে পাবো। আরে খাওয়াটাও তো হারাম খাওয়া। এই ভাগ বন্টন করে কিছু খেয়ে নিলে, খাওয়ার পরে কিছু সামান্য বিতরণ, পার্সেন্টেজ নিজের আগে রেখে নিয়ে আর তারপরে বিতরণ, তো খেয়ানত, গুলুল। মহান আল্লাহ বলছেন যে কোন নবীর চরিত্র এটা নয় যে তারা আত্মসাৎ করবে বা খেয়ানত। কমাইয়া গুলুল, কেউ যদি নবী হোক অথবা অন্য কেউ হোক, যদি কেউ আত্মসাৎ করে, ইয়াতে বেমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামাহ, যা কিছু আত্মসাৎ করেছে, খেয়ানত করেছে, তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, সাথে নিয়ে আসবে, আমলনামা সাথে আসবে, এবং এই খেয়ানতের জন্য সেখানে লাঞ্ছিত, অপদস্থ হবে, সমস্ত মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হবে যে অমোক ব্যক্তি এত টাকা মেরে খেয়েছে, অমোক ব্যক্তি এতটা মেরে খেয়েছে, এই মেরে খেয়েছে, সেই মেরে খেয়েছে, সব সেই দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হবে। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে আর আছে আর আসবে, সকলের সামনে হাসরের মাঠে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ যেন হেফাজত করেন মুমিনদের। সুম্মা তুওয়াফা, যখন এই খেয়ানত নিয়ে হাজির হল আল্লাহর সামনে আসামি হয়ে, কি করবেন আল্লাহ বলছেন, সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিম মা কাসাবাত, যা কিছু করেছে প্রত্যেক ব্যক্তি, সেই সময় সেই ব্যক্তিদেরকে বা তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় পুরোপুরি বদলা দিয়ে দেওয়া হবে। ওহম লা ইউযলামুন, তাদের ওপর কিঞ্চিত পরিমাণ কোনো অত্যাচার করা হবে না, অবিচার করা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে 2 ভাগে ভাগ করে বলছেন, এক দল আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আর আরেক দল পরোয়া করে, বেপরোয়া জীবনযাপন করে। 2 দল কি সমান হইতে পারে? আল্লাহ বলছেন, আফামান ইত্তাবা রিদওয়ান আল্লাহ কামান বাআ বিসাখাতি মিনাল্লাহ। এক দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ওহদের যুদ্ধে, আরেক দল হচ্ছে মক্কার কাফের মুশরিকদের সেনাদল। 2 দল কি সমান হইতে পারে? না, সমান হইতে পারে। এক দল আল্লাহর বান্দা, আরেক দল তাগুতের বান্দা, সমান হইতে পারে? এক দল তৌহিদবাদী জনতা, আরেক দল হচ্ছে বহুত্ববাদী, সমান হইতে পারে না। মহান আল্লাহ বলছেন, আফামান ইত্তাবা রিদওয়ান আল্লাহ, আচ্ছা বলো তো, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে বা সন্ধান করে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তলাশ করে, তারা কি ওদের মতো হইতে পারে কামান বা আবে সাখাতিম মিনাল্লাহ, যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছে, আল্লাহর অসন্তোষের পাত্র হয়েছে, আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে, তাদের মতো? না, কখনো। ওয়াম্মা ওয়াহুন্নার, যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছে, আল্লাহ যাদের উপর নারাজ হয়েছেন, তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম, অবিসাল মাসির, এবং জাহান্নাম কতই না জঘন্য প্রত্যাবর্তন স্থল। হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ, আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন মর্যাদা সুনির্ধারিত হবে। যারা জান্নাতে বিভিন্ন তাদের দারাজাত হবে, মর্যাদা হবে। কেউ এই লেভেলে, কেউ এই লেভেলে, কেউ এই লেভেলে, বহু লেভেল হয় দারাজাত। জান্নাতি সকলে সমান হবে না। আপনি ভাবেন না যে আমিও 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি, সেও 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, আমি কেন তার চাইতে কম থাকবো? হ্যাঁ, হতে পারে তার নামাজে যে ইখলাস এবং তার নামাজে যে রুহানিয়াত, খুশু, যেটা আপনার মধ্যে নেই। নামাজের আপনার বডিটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনার আত্মা দুর্বল, অথবা আত্মার দিক ঠিক আছে, খুশু ঠিক আছে, কিন্তু আপনি সুন্নতি তরিকার নামাজ পড়েননি, তাহলে কি করে সমান হতে চাইছেন? এইরকমই যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে, দান খেরাতের ক্ষেত্রে, অমুক 1 লাখ টাকা দিয়েছে, আমিও 1 লাখ টাকা দিয়েছি, অমুক ওরা একটা মসজিদ তৈরি করেছে, আমরা একটা মসজিদ, সমান কখনো সমান হবে না। দেখবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কার আমলের কি কোয়ালিটি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলছেন, হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ, মানুষদের আল্লাহর কাছে বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে যা আল্লাহ সুনির্ধারিত করবেন। জান্নাতে যেমন দারাজাত রয়েছে, জাহান্নামে দারাকাত রয়েছে। জাহান্নামে কি রয়েছে? দারাকাত। সেগুলো দরজা বলবো না, মর্যাদা না, সেগুলো নিচে নামতে হবে। নিচের দিকে সেজন্য দরজা বললাম না, মর্যাদা নয়, সেগুলি নিচের দিকে সব নামবে, কিন্তু একজনের শাস্তির চাইতে আরেকজনের শাস্তি বেশি, শাস্তিতে নামতে আছে। এই জন্য আল্লাহ পাক এই দারাকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফি দারকিল আসফালি মিনান নার। মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। জাহান্নামে বহু স্তর রয়েছে, আর জান্নাতে ওপর দিকে বহু স্তর রয়েছে। হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ,
সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতে বহু স্তর রয়েছে। অনেক লোকদেরকে, নেক লোকদেরকে, আপনার সাথী সঙ্গী দিনী ভাইদেরকে দেখবেন ওই রকমই, যেমন আকাশের তারকা নক্ষত্র গ্রহকে দেখেন, আকাশের চাঁদ আর সূর্যকে দেখছেন, ওই রকম দেখবেন আপনি। কিন্তু সেখানে কেউ দুঃখিত হবে না, আপনার অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ সব দূর করে দেওয়া হবে। এবং আপনি ওখানে এই যে টের পাবেন না যে আমি ছোট হয়ে গেলাম আর ও বড় হয়ে গেল, আমি কেন হাইরে বড় হইতে পারলাম না। যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে কি হয়, আক্রোশ হয়, দুঃখ হয়। একই সাথে লেখাপড়া করলাম প্রাইমারি স্কুলে, হাই স্কুলে, মাদ্রাসায়, ও এত টাকার মালিক, আমি কিছু হইতে পারলাম না, ও এই হয়ে গেল, আমি কিছু হইতে পারলাম না। দুনিয়ায় মনের কষ্ট হচ্ছে না, হচ্ছে না? জান্নাতে ওই সব কিছু। আল্লাহ বিমা তা'মালুন, আল্লাহ বসীর বিমা ইয়ামালুন। মানুষরা যা কিছু করে সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সব কিছুর আল্লাহর সর্বদ্রষ্টা, বা আল্লাহ বসীরুম বিমা ইয়ামালুন, যা কিছু তারা করে আল্লাহ সব কিছুই দেখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নজরের বাইরে, দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছু নেই। সুতরাং এই আকীদায় যদি থাকে যে আল্লাহ সব কিছু দেখছেন, তাহলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ কি করে আল্লাহর সামনে করতে পারেন? অথচ অনেক জায়েজ কাজ আছে আমরা মা বাবার সামনে করতে পারি না, অনেক জায়েজ কাজ আছে আমরা মা বাবার জন্য করতে পারি না, ঠিক কিনা? অনেক কাজ অপছন্দনীয়, সেটা আমরা একটু বড়দের সামনে করতে পারি না। আপনি আপনার পয়সা দিয়ে বিড়ি সিগারেট খাচ্ছেন, তারপর আলহামদুলিল্লাহ বাঙালি সমাজে যারা বিড়ি সিগারেটও খায়, দাড়িওয়ালা দেখলে একটু লজ্জা পায়, তাই না? আর যদি জানে, তাকে চেনে যে মুখ আলেম, তাহলে তো আরও লজ্জা পায়। সাথে সাথে কত লোক যে আমাদের সামনে সিগারেট খেতে খেতে পট করে ফেলে দিয়েছে, হ্যাঁ। অথবা দেখছি সামনাসামনি তো হয়ে গেল, যেন দেখেনির ভান করে অন্যদিকে দিল টান, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে টান দিয়েছে। কারণ সিগারেট ফেলে দিয়ে তো ধরা খেয়ে গেছে, সামনে আর দেখাই করবো না, মুখের গন্ধ পেয়ে যেতে পারে, ঠিক না? তাহলে মানুষকে এত লজ্জা করছে, মানুষকে এত ভয় করছেন, বাপকে এত ভয় করছেন, মাকে এত ভয় করছেন, এমনকি স্ত্রীকে ভয় করছেন। স্ত্রীকে জানতে দেবেন যে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে যেন একটু প্রেম করছি, কোরআনের তালিম দেওয়ার নামে, হ্যাঁ, কেরাত শিখাবার নামে, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি মাসলা মাসালে উত্তর দেওয়ার নামে স্ত্রীকে বলতে পারবেন? এই যে মাসলা মাসালে বলছেন বা গল্প, স্ত্রী শুনি 1 মিনিট ওই মহলের সাথে কথা বলতে পারবেন না। আর এইদিকে আপনি আমোদ ফুর্তি সব করছেন। কতটুকু আল্লাহর ভয় আছে? কোথায়? আকীদাই দুর্বলতা। আসলে যাদের এই পাপ আছে, পাপ মানে তৌহিদ খারাপ করা, পাপ মানে এই না যে আমার তৌহিদ ঠিক আছে, সহি আকীদার লোক, আমি কবর মাজারে সেজদা করি না এই জন্য সহি আকীদা হয়ে গেছে, এটা ভুল কথা। আসলে আংশিক সহি আকীদা হয়েছে, পুরোপুরি সহি আকীদা হয়নি। সহি আকীদার অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহ বসির, সব কিছু দেখছেন, আল্লাহ সামিউন, সব কিছু শুনছেন। সুতরাং আমি কি কথা বললাম আল্লাহ শুনছেন, দরকারি কথা বললাম না বিনা দরকারি বাড়তি কিছু কথা বললাম, হ্যাঁ, কিছু একটা লাইন ঘাট করার চেষ্টা করলাম, আল্লাহ সব বুঝছেন, বোঝা গেছে? সুতরাং আমি বলছি যারা দিনের কাজ বিভিন্ন জায়গায় করছেন, আল্লাহর হস্তে সাবধান। আপনার ধর্মকে সিঁড়ি বানিয়ে দুনিয়া হাসিল করার চেষ্টা করবেন না। হ্যাঁ, তৌহিদ আর আকীদা আর ইসলাম, ঈমান আর দাওয়াতকে সিঁড়ি বানিয়ে, লিফট বানিয়ে আপনি দুনিয়ার কোনো গরজ, নাজাইজ গরজ পুরা করার চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়েত রাখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের দিনের উপর অটলতা দান করেন, সমস্ত রকমের পাপ থেকে আল্লাহ রাব্বুল বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহ উম্মতে মুসলিমাকে দিনের দিকে ফেরার তৌফিক দান করেন। আবার বলছি যে আমরা জিলহজ মাসের শেষ 10 দিনে আছি, 3 দিন চলে গেল, আর মাত্র 7 দিন রয়েছে। তার মধ্যে 10 তারিখে তো রোজা রাখা জায়েজ নয়, তার আগে আরও 5-6টি দিন রয়েছে, রোজা রাখবেন, রোজা রাখার চেষ্টা করবেন যারা পারবেন। আর যারা গরমের কারণে রৌদ্র হয়তো ডিউটি করেন, যদি রোজা রাখতে না পারেন তাহলে অন্য অন্য ইবাদতবন্দিগুলি করবেন। বিশেষ করে আরাফার রোজাটা মোটেই ছাড়বেন না। আর আপনাদের আরাফার দিনে প্রায় লোকের ঈদের 1 দিন 2 দিন আগে থেকে ছুটি, তাই না? যখন ছুটি তো রোজাটা রাখতে অসুবিধাটি কি? আরাফার দিনে আগামী বৃহস্পতিবারে রোজা রাখবেন, বুধবারের দিন গিয়ে রাত্রে সাহরি খাবেন আর সহুর খেয়ে তারপরে রোজা রাখবেন। বৃহস্পতিবারে 2 বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার সাথে সাথে রোজার অবস্থায় দোয়া কবুল হয়। দিন দুনিয়ার জন্য দোয়া করবেন, দুনিয়া আখিরাত ইহকাল পরকালের জন্য, আপনার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন, মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করবেন, হাজী সাহেবদের জন্য দোয়া করবেন, আত্মীয় স্বজনদের জন্য দোয়া করবেন, মৃতদের জন্য, মৃত মুমিন মুমিনাতের জন্য দোয়া করবেন, আর যারা জীবিত আছে তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন আমাদের দুনিয়া ভালো করেন, আখিরাত ভালো করেন। আল্লাহ যেন আমাদের সার্বিক মঙ্গল দান করেন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। এই দিনগুলিতে বেশি বেশি তাকবীর পাঠ করবেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।